ફાયદો ઉઠાવી શકો છો અમારા 23 ઓનલાઈન ચર્ચીસનો, જે ભારતના દરેક પ્રમુખ ભાષાઓમાં ઉપલબ્ધ છે. તેના ઉપરાંત અમારી પાસે 3 વિશેષ ચર્ચ છે. એક ટીનેજર્સ માટે જેનું નામ છે તુફાની અને જ્ઞાની ટીન્સ, બાળકો માટે અમારી પાસે ઓનલાઈન ચર્ચ છે, અને ગૂંગા બહેરાઓ માટે પણ એક વિશેષ ચર્ચ છે. તે ઉપરાંત તમે અમારા ઓનલાઈન ચર્ચીસને જોઈ શકો છો ઓડિયામાં, તેલુગુમાં, તમિલમાં, ગુજરાતીમાં, કન્નડામાં, તુલ્લુમાં, ઇંગ્લિશમાં, હિન્દીમાં, છત્તીસગઢીમાં, રાઠવી બરેલીમાં, આસામીઝમાં, મરાઠીમાં, પંજાબીમાં, નેપાલીમાં, કોંકણી, મલયાલમ, સિંધી, ભોજપુરી, બેંગાલી અને માલવાનીમાં. તેનો ફાયદો ઉઠાવો અને આખા ભારતમાં પરમેશ્વરની સુવાર્તાને ફેલાવો. ગોડ બ્લેસ યુ. तुझे सिंहासन पर हलवा ने तारा માટે હું હાથ ઉઠાવું છું. तुझे सिंहासन पर हलवा, तुझे सिंहासन पर हलवा, तुझे सिंहासन पर हलवा. महिमा 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 वाने महिमा वाले के तुझे महिमा ने स्तुति ने योग्य पन. तुझे सिंहासन पर हलवा ने तारा માટે હું હાથ ઉઠાવું છું. तुझे सिंहासन पर हलवा, तुझे सिंहासन पर हलवा, तुझे सिंहासन पर हलवा, तुझे सिंहासन पर हलवा, तुझे सिंहासन पर हलवा. હાલેલુયા, પ્રેઝ ધ લોર્ડ. સ્વાગત છે તમારું આ સુંદર દિવસમાં. આ સમય પ્રાર્થનાનો છે. જ્યાં કંઈ તમે છો તમે તમારા સ્થાન પર ઉભા થઈ શકો છો. તમારા પવિત્ર હાથો સ્વરની તરફ ઉઠાવો, આંખો બંધ કરો અને પ્રભુ તરફ તમારું ધ્યાન લગાવો. એ પ્રભુ યેશુ ખ્રિસ્તની તમે તેની પ્રશંસા કરો છો, તેની
આરાધના કરો છો, તેની જય જયકાર કરો છો, તેને મહિમા આપો છો તમારા શબ્દો દ્વારા. તમારા હાથ ઉઠાવો અને તેની પ્રશંસા કરો. Lebralabangro dondere che zire le ghetere badeng londere che zire le ghetere badang londere che zire bab la bauza erike tere bondere che zire la mandala la bauza regre lebre londere che zire le xalo bauza di mondale bauza ha la mosa kilo mosa in le che darama lebra la bandele che tere lobra le band ire bauza ire le bauza ha lebira le bauza in le che tere badang londere che zire lebra zigre le bauza ha le che za le bauza anche dire le bauza ha Mamang de ramang di malengo lo mondari che zira la handere che zira le zare gralere le bosha li mank de le bosha andele grele bosha hire le geza le moza hank dir moza la babaro zere gara la mang der mahir monde legre lo boza ingre ala bozingre le boza ingre la mang dollo zeta le boza li ger bozere le hina mang dolli la dari dezo la dari gazida makiro mandele che deve mandare anche lo sa lebra la kuzura asiro korembra la andere che zidara ma lobra lebrosa indele che deve mandare. Oh hallelujah. Oh ધન્યવાદ પ્રભુ હાલેલુયા. આ સમય છે આપણે પ્રાર્થનાનો અને આપણો આજનો પ્રાર્થનાનો પહેલો બિંદુ છે કે આપણે પ્રાર્થના કરી રહ્યા છીએ આત્માઓના ઉદ્ધાર માટે ભારત દેશમાં. અને વચન લીધું છે સભા શિક્ષકનું પુસ્તક તેનો 11મો અધ્યાય અને તેનું 3જું વચન જે કહે છે જો વાદળા વરસાદથી ભરેલા હોય તો તેઓ પૃથ્વી પર ઠલવાઈ જાય છે. અને બીજું વચન લીધું છે માથી લખેલી સુવાર્તા 9મો અધ્યાય અને 37મું વચન. તે કહે છે ફસલ પુષ્કળ છે ખરી પણ મજૂરો થોડા છે. હાલેલુયા. તો આપણે પ્રાર્થના કરીશું અન્ય ભાષાઓમાં, આત્માની અન્ય ભાષામાં જુઝાર રૂપથી પ્રાર્થના કરીશું કે આપણા દેશમાં અને શહેરોમાં આત્માઓ ભેગી થઈ રહી છે અને પરમેશ્વરના રાજ્યમાં આવી રહી. ચાલો પ્રાર્થના કરો. Lebro zainde lege dera mang lo der ge zira lege sa legra sigra la mondere ge der modon der ge zida lege der badang lo shinde lebras ge der mosa libra zekira mahang lo zahira lahira lakido monde lege zamangda libra lege der le bozari ga der mang lo der ge zidere lebra la mand lege der badang lo der ge zida lege der badeng gro zaha legres mang lo der ge zidara legra sore alang do der ge zer mang lo der ge zida lege der badeng lo der ge zidara ba lebar bahad re gre le boza le griza along der modon ke le der modeng landara le baraziro murizkina mahaliker mozera le bronder ke zendaland le gra lo sa libra la band le der modeng londer ke zida le der badang londer ke zida le der bada lo ze lo zi ke le bonder ke zida le der bada le mando le mosh in le exal ha le gra ha li gado hez hank le izole eze iro mosh ank dire le beisa le meiza ha libra le giro mondele hiz mank der le bonder ke zida le der bada lo bonder ke zida la mango rozahim mengadar madal khoza irele ge anka lahi zare grazore ke de bosha lebra lo bosha irele ve ke de bosha handala hazita ala hadin lo zehinda la mangda bironda ala mang de bozire le bosha irele laba ligeza labra lige de bosha handala labra lige de bonder ke zir monda la kandle geza ala bosha le babari bari bele groza balig der bedond loza ank der bosha merendele gralo hoza indele daramang der boza labaki zoho mer hazire legenda halamang lo sa indele darbadang lo she indele greza le bosh indele bronder gezidama lamando rolo zire le ber bar bahandele darbade groza indele gra le gra lamando lo der gezidele darbadang lo der gezidama mamanzo er maha le brale bahanzo prelege darbadon हालेलुया. धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु. આ પ્રભુ અમારા દેશોમાં, આ પરમેશ્વર એ શહેરોમાં પરમેશ્વર આત્માઓ ભેગી થઈ રહી છે. આ પ્રભુ આ વાદળ એકઠા થવાનો સમય છે અને વાદળો ભરેલા છે અને તેઓ પૃથ્વી પર ઠલવાઈ રહ્યા છે. આ પ્રભુ દરેક જગ્યાએ ફસલ તૈયાર છે પ્રભુ અને અમે તેને લઈ રહ્યા છીએ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં. આ પ્રભુ એ દરેક જગ્યાથી એકઠા થઈને તમારા રાજ્યમાં આવી રહ્યા છે પ્રભુ આ સમયે ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં. ધન્યવાદ પ્રભુ. અને આ પ્રાર્થના પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં માંગીએ છીએ. આમીન. હજુ પણ આપણે પ્રાર્થના કરી રહ્યા છીએ. પ્રાર્થનાનો બીજો બિંદુ છે જે કહે છે આપણે પ્રાર્થના કરીશું વિશ્વના દરેક દેશમાં સત્યનિષ્ઠા પ્રબળ થઈ રહી છે. આપણે પ્રાર્થના કરીશું કે પરમેશ્વરની સલાહ એ વંશો માટે તેની હૃદયની ઈચ્છા હંમેશા માટે બની રહેશે. આપણે વચન લેવામાં આવ્યું છે ગીત શાસ્ત્રનું પુસ્તક તેનો 33મો અધ્યાય અને 11 ને 12મું વચન
એ કહે છે યહોવાનો મનસૂબો સર્વકાળ ટકે છે, તેના હૃદયની ધારણા પેઢી દર પેઢી દ્રઢ રહે છે. જે પ્રજાનો દેવ યહોવા છે અને જે લોકોને તેણે પોતાના વારસાને સારું પસંદ કર્યા છે તેઓને ધન્ય છે. હાલેલુયા. આપણે પ્રાર્થના કરીશું કે સત્યનિષ્ઠ ભક્તિમય લોકો અને પવિત્ર લોકો દેશોને ભરી દેશે, જેમ આપણે પ્રાર્થનાઓ કરી રહ્યા છીએ. અને આખા વિશ્વમાં સેવાના કામો દ્વારા પરમેશ્વરની દૈવીય ઉપસ્થિતિ પ્રત્યક્ષ કરવામાં આવશે અને તેના દ્વારા મનુષ્ય પાપ, સત્યનિષ્ઠા અને પરમેશ્વરના ન્યાય માટે માની જશે અને ઘણા લોકોનો ઉદ્ધાર થશે અને તેઓ ઉદ્ધાર માટે પોકારશે અને અંધકારના દરેક દુષ્ટ કામ નીચે પાડી દેવામાં આવશે. ચાલો પ્રાર્થના કરી. રીબ્રોસ Rasoring Karalamanda Lebrolos Hidara Lebralamanda Legade Grolos Gida Makida Malecro Tergazidaba Libralamanda Legade Glo Tergazidabadang Lo Tergazidabral Hazoki La Cose Gerebrolozin Legadabadan Lo Tergazidabandaba Libralamanda Legade Rolo Shahid Le Grace Anglo Shahid Lebosa Lebosa Hide Lebosha Lebro Londire Kerbosa Handlega Ligradan Legadaraba Ligrade Mondergazid Legadabadan Lo Tergazid Legadabadan Lo Shahan Lebro Zekere Lebo Zahande Lebo Razige Lebras Libras Gerbo Hosa Ingede Grande Losa Legere la banda de Gaza Libalamando de Grazon de Le Groza Kilo Mosera la Hida La Crisa Querenda Le Goza Ande de Gaza Lebro Londri Gazida la Lebro Londri Gazida Le Gadarbadan Londri Gazida Le Gada Le Geza Halegraha La Crele Kerenzo Condari Gaza Le mando lo brera mahand le gadarbadan Londeriza le groza anche li gazere maha le monza alecra laha libra le boza ir le gerbadon la mand le gronda le gazidara le brale ge vazida man loza idara me sempre le boza ainda le gadarbadan loza ha Mengre le bonda di gazire le genda la hand le gazidere le greza core isombro lo shaha mingra la banda le gadarbadan sa hande Berezika Blelegizo Krelembros Idere Keis Akrolozaha Lekra Alunda Akiro Mosere Vandaraba Grindelamando Loza Indelegaderbadan Lo Shaide Veros Akli Derel Bonza Andalegza Angleg Zirelegza Anglig Zerele Gosh Angaligza Anger Adura Bahaz Maleb Lebrozaha Berembrland Lebro Shahidregza Lebrelegeza Halehizaha Alegiza Legenda la Cosa Handala Lebaramand Legeza Baroza Hind Lebre Lebralamand Direbosa Handle Lebobo Shehe Alera la Cazore He Berobo Shahandle Gezidaraha Meramang de Raboshe Lengra Handala Ligrele Gos Halengro Loshehim Legranda Legadarbadengo Londar Gezidale Mama Malakiza ha Oh Hallelujah. ધન્યવાદ પ્રભુ. ઓ ધન્યવાદ પ્રભુ. હા પ્રભુ, અંધકારના દરેક કામ પાડી નાખવામાં આવશે પ્રભુ અને દરેક લોકો સુવાર્તા માટે અને ઉદ્ધાર તારણ માટે પોકારી રહ્યા છે પ્રભુ. દરેક ખૂણામાં પ્રભુ, દરેક દેશમાં, રાજ્યમાં પ્રભુ. હા પ્રભુ, એક રિવાઇવલ આવી રહ્યો છે પરમેશ્વર આખા વિશ્વમાં ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં. હા પ્રભુ, ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં તેઓની પાસે ઉદ્ધાર મહાન રૂપથી પહોંચી રહ્યો છે ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં. ધન્યવાદ પ્રભુ, ધન્યવાદ. ઓ હાલેલુયા. અને પ્રભુની ઈચ્છા વિશ્વ પર સ્થાપિત થશે. પ્રભુની સત્યનિષ્ઠા, તેનું ન્યાયપણું આ વિશ્વ પર, આ પૃથ્વી પર સ્થાપિત થઈ રહ્યું છે ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં. ધન્યવાદ પ્રભુ. જેમ અમે પ્રાર્થના કરી રહ્યા છે પ્રભુ, આ વસ્તુઓ ભૌતિક સ્તરમાં થઈ રહી છે ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં. અને આ પ્રાર્થના પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં કરીએ છીએ. આમીન. હજુ પણ આપણે પ્રાર્થના કરી રહ્યા છે અને આ પ્રાર્થનાનો આપણો ત્રીજો બિંદુ છે અને લેવામાં આવ્યો છે પહેલો તિમોથીનું પુસ્તક તેનો બીજો અધ્યાય અને તેનું ચોથું વચન. પહેલો તિમોથીનું પુસ્તક તેનો બીજો અધ્યાય અને તેનું ચોથું વચન જે કહે છે સગળા માણસો તારણ પામે અને તેમને સત્યનું સંપૂર્ણ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય એવી તેની ઈચ્છા છે. પ્રાર્થના કરો આપણા કુટુંબીજનો માટે, પડોશીઓ માટે, મિત્રો માટે જેમનો ઉદ્ધાર નથી થયો કે તેઓ ઉદ્ધારને ગ્રહણ કરી રહ્યા છે અને તેઓ સત્યના જ્ઞાનમાં આવી રહ્યા છે ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં. પ્રાર્થના કરો કે તેઓ ઈસુને પોતાના પ્રભુ અને ઉદ્ધારકર્તાના રૂપમાં ગ્રહણ કરી રહ્યા છે. ચાલો પ્રાર્થના કરીએ. Indele grace anche lo sa le mando lonzani bosha halahati libra la cusire le cosce actunde l'ombre le mosche in le bras ande gra lebra la mando li gros in bos angredire le bosha hidarama le mandere geza la cusevro lo scenda la ha il monte regeza mangula andi mosi kala mangulu
rusha Manculuze Galamand Legre Bosha in the Legza Legre Mondar Gazir Le Gaza Isa Kaliza Kaliglos in the Legera Londar Gazidera Legre Modegaland Londar Gazidere Mosha Mer Baha Ingle Bear Bahosa Ingle Grosha Brelegero in the Legeda Mangla Bosa Lang Dira Bosh in the Legres Halocrota La Cruz in the Bosh Ingle Base Handere Marenda Marenga Legerosha Handla Legra Legre Boza Hale Librosa Haligos Ank Dire Mosaic Laha Mosaic Land Los in the Legeter Madank Lozaha Mirugonda Mer Mahank Dire Bosa Handle Mera Bahan Ger Moshe in the Legazitara Lader Modonk Lig Zira Moshe in the Legra Merogosh in the Legazap Merogoshida Mahank Devosh Rigadibro Loshenda Lank Ligazap Oh hallelujah હા પ્રભુ અમે પ્રાર્થના કરી છે અમારા મિત્રો માટે અમારા કુટુંબીજનો માટે અમારા પડોશીઓ માટે પ્રભુ જેમના સુધી ઉદ્ધાર નથી પહોંચ્યો પ્રભુ આજે જ તેમના સુધી ઉદ્ધાર પહોંચી રહ્યો છે ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં આ સુવાર્તા તેઓ ગ્રહણ કરી રહ્યા છે પ્રભુ અને ઈસુ ખ્રિસ્ત તેમના જીવનનો પ્રભુ અને સ્વામી બની રહ્યો છે ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં હા પ્રભુ તેઓ બચી ગયા છે પ્રભુ તેઓ બચી ગયા છે હા પ્રભુ અને આ પ્રાર્થના પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં કરીએ છીએ આમીન महिमा महिमा प्रभु ताने महिमा प्रभु महिमा महिमा प्रभु तू महान छे महिमा महिमा प्रभु ताने महिमा प्रभु महिमा महिमा प्रभु तू महान छे La 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 Hey la 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 महिमा महिमा प्रभु ताने महिमा प्रभु महिमा महिमा प्रभु तू महान छे महिमा महिमा प्रभु ताने महिमा प्रभु महिमा महिमा प्रभु तू महान छे La 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 Hey la 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 हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आप सभी का स्वागत है हमारे विशेष रविवार की सभा में। और ये समय है वास्तविकता संग्रह का। वास्तविकता संग्रह आपको तैयार करे दिन के लिए और दिन को तैयार करे आपके लिए। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। आज दिन रविवार दिनांक 27 मार्च 2022 और आज के हमारे संदेश का शीर्षक है राज्य और महिमा को लेकर जाने वाले। हालेलुया। हमारा आरंभिक वचन लिया गया है पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 2 वचन 12 से, जो कहता है
कि तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर के योग्य हो, जो तुम्हें अपने राज्य और महिमा में बुलाता है। हालेलुया। यीशु की शिक्षाओं के अनुसार परमेश्वर का राज्य पहले ही आ चुका है। असल में बाइबल कहती है कि राज्य आपके हृदय में है, आपको बताते हुए कि यह एक आत्मिक राज्य है। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य दृश्य रूप से नहीं आता और लोग यह न कहेंगे देखो यहाँ है या वहाँ है, क्योंकि देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। हालेलुया। लूका अध्याय 17 वचन 20 से लेकर 21 में आप पढ़ सकते हैं। हम राज्य के लिए हमारे मार्ग पर नहीं हैं, नहीं, हम अपने अंदर राज्य को लिए फिरते हैं। ना केवल हम राज्य में हैं, हम राज्य के वाहक भी हैं। इस राज्य में महिमा है, दोनों अलग नहीं है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। बाइबल राज्य की महिमा के विषय में बात करती है। हमने राज्य की बुलाहट को उत्तर दिया, हमने महिमा के लिए भी बुलाहट का उत्तर दिया। वचन कहता है, जिसके लिए उसने तुम्हें हमारे सुसमाचार के द्वारा बुलाया कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा को प्राप्त करो। आप पढ़ सकते हैं 2 थिस्सलुनीकियों अध्याय 2 वचन 14 में। हालेलुया। हमने महिमा प्राप्त की है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि पिता के लिए अपनी प्रार्थना में यीशु ने यूहन्ना अध्याय 17 वचन 22 में कहा, वह महिमा जो तूने मुझे दी मैंने उन्हें दी है, कि वे वैसे ही एक हों जैसे कि हम एक हैं। आप पढ़ सकते हैं यूहन्ना अध्याय 17 वचन 22 में। हालेलुया। रोमियो अध्याय 8 वचन 30 में पौलुस ने कहा कि हम महिमा दिए गए हैं, यह महिमा अनंत है और यह हमारी आत्मा में अंतर्निहित है। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया। हालेलुया। आप पढ़ सकते हैं 1 पतरस अध्याय 5 वचन 10 में। धन्य है परमेश्वर। हालेलुया। बाइबल महिमा का वर्णन प्रतापी महिमा के रूप में करती है। आप पढ़ सकते हैं 2 पतरस अध्याय 1 वचन 17 में। 2 कुरिन्थियों अध्याय 3 वचन 10 इसे तेजोमय महिमा कहता है। यह राज्य की महिमा है जिसके हम हैं और जिसे हम लिए फिरते हैं। 2 पतरस अध्याय 1 वचन 3 कहता है, हम महिमा और श्रेष्ठता के लिए बुलाए गए हैं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। 1 पतरस अध्याय 2 वचन 9 AMPC अनुवाद इसे और आगे ले जाता है और कहता है, हमें अद्भुत कामों को करना है और उसके गुणों और सिद्धांतों को दिखाना है। उसने हमें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। हम उसकी महिमा को दिखा सकते हैं, उसके गुणों और सिद्धता को दिखा सकते हैं, क्योंकि हम इसे लिए फिरते हैं। हालेलुया। इसलिए अपने विश्व में उसकी महिमा को प्रत्यक्ष करो और राज्य के जीवन के द्वारा दूसरों को प्रभावित करो। हालेलुया। यह समय है घोषणा का। आप जहाँ कहीं पे भी अपने पवित्र हाथों को उठाकर मेरे पीछे ये घोषणा कर सकते हैं। बोलिए, मैं परमेश्वर के राज्य की सामर्थ्य, महिमा और प्रबलता का एक वाहक हूँ। राज्य मुझ में और मेरे द्वारा बढ़ता है। मेरा विश्व और वातावरण परमेश्वर की महिमा के द्वारा प्रभावित होते हैं। मैं मसीह में मेरी वर्तमान समय के स्थान की चेतना और वास्तविकता में चलता हूँ और उसके नाम की महिमा के लिए उसकी सत्यनिष्ठा को प्रत्यक्ष करता हूँ। आमीन। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आप अतिरिक्त अध्ययन पढ़ सकते हैं रोमियो अध्याय 8 वचन 30, इब्रानियों अध्याय 2 वचन 10 और 1 थिस्सलुनीकियों अध्याय 2 वचन 12 ESV अनुवाद से। हालेलुया। और आप एक वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं लूका अध्याय 7 वचन 1 से लेकर 35 और व्यवस्था विवरण अध्याय 33 से लेकर 34। हालेलुया। और आप 2 वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं रोमियो अध्याय 3 वचन 20 से लेकर 25 और भजन संहिता अध्याय 97। हालेलुया। ये समय गवाही का। हम जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे हमारे गवाह का। इनका नाम अशोक कुमार
कुमार हैं। ये मोहामा इलाहाबाद से हैं। इनकी गवाही ये है कि इनको पथरी था और इनका ऑपरेशन हुआ। ये पथरी में बने हुए थे पहले से ही, और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि ये इनका सक्सेसफुल हुआ ऑपरेशन और ये बिल्कुल ठीक है और दूसरे ही दिन ये चलने फिरने लगे और पूरी तरह स्वस्थ हैं। जैसे पास्टर सर ने सिखाया उसी तरह से ये पूरी तरह वचन में बने रहे, घोषणाओं को करते रहे और ये आज पूरी तरह स्वस्थ हैं और बिल्कुल अच्छे भले हैं। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। मत सोचिएगा कि आपने कोई गलती कर दी या आपने कुछ इतना बड़ा काम कर दिया कि परमेश्वर का प्रेम आपके लिए खत्म हो गया, और कभी मत होने दीजिएगा कि आप अपने आप को बेकार समझें। जब आप 24 घंटे प्रेम में चल रहे हो तो आप 24 घंटे किसमें चल रहे हो? परमेश्वर की भरपूरी में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आपको उद्धार में चलना है तो आपको प्रेम करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रेम केवल मुंह का नहीं है, प्रेम में आप एक कदम उठाते हो। जैसे परमेश्वर ने जब हमसे प्रेम किया तो उसने कुछ किया। जो सम्मान परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, जो मौका परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, वही मौका उसने मुझे और आपको दिया है। हालेलुया। उसने हमें उसके पास बुला लिया। हालेलुया। उसने हमारा उसके बीच का जो संबंध टूट गया था उसको क्या कर दिया? जोड़ दिया। ग्लोरी। किसकी वजह से? प्रेम की वजह से। हालेलुया। मैं आदेश देता हूं बीमारी को उनके शरीरों से जाने का यीशु मसीह के नाम। मैं उन अशुद्ध आत्माओं को, उन दुर्बलता की आत्माओं को, उन बीमारी फैलाने वाली आत्माओं को आदेश देता हूं उनके शरीरों से जाने का और वापस नहीं आने का यीशु मसीह के नाम। સ્પર્શ કર્યો અને ગળે લગાવ્યો તારો આનંદ દિલને ભરતો પ્રભુ હું કેટલો આભારી ધન્યવાદ જે સ્પર્શ કર્યો અને ગળે લગાવ્યો તારો આનંદ દિલને ભરતો પ્રભુ હું કેટલો આભારી love you प्रभु तुझे साचे love you तुझे साचे love you तुझे साचे love you ધન્યવાદ પરમેશ્વર, મેં તમારી ભલાઈ જોઈ છે.
મેં તમારી ભલાઈ જોઈ છે. ધન્યવાદ તમારી ભલાઈ માટે, તમારી કરુણા માટે, તમારી દયા માટે. ધન્યવાદ આપે છે એ સમય માટે જે તમે અમને આપ્યો છે. તમારા આત્મા માટે આભાર, તમારા લખેલા વચન માટે આભાર. ધન્યવાદ પ્રભુ. અમે કહીએ છીએ અમારા આત્મા અને અમારા મસ્તિષ્ક ખુલ્લા છે તમારા વચનોથી સાંભળવા અને ગ્રહણ કરવા માટે. અમારી સાથે વાતચીત કરો અને આ પ્રાર્થનાને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં માંગીએ છીએ. આમીન. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. બેસી શકો છો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. તો આપણે વાતચીત શરૂ કરી છે ખ્રિસ્તીપણાના બળના વિષયમાં. આપણે ઘણી બધી વાતચીત કરી છે અને આના દ્વારા અમે તમારું ધ્યાન એક વસ્તુ પર લઈ જવા માંગીએ છીએ. તે એ કે જીવન આત્મિક છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. તમે જીવનને આત્માના સ્તરથી નિયંત્રિત કરતા શીખો. કેમ કે તો જો તમે જીવનને આત્માના સ્તરથી નિયંત્રિત કરી શકો છો તો નીચે કંટ્રોલ કરવામાં મુશ્કેલી નહીં પડે. કદી ન વિચારો કે જે ચુનૌતીમાંથી તમે જઈ રહ્યા છો તેનું કોઈ સમાધાન નથી. બાઇબલ કહે છે કે મારી પ્રજા જ્ઞાનના અભાવે નષ્ટ થઈ જાય છે. તો એ ચુનૌતીને સંઘર્ષ ન બનવા દો. જાણકારી લો વચનથી કે તમે ચુનૌતીના વિષયમાં શું કરી શકો છો. કેમ કે સત્ય એ છે કે એવી કોઈ પણ ચુનૌતી નથી કે જેનું સમાધાન ન હોય. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. આ વિશ્વ તેનું સાક્ષી છે કે જ્યારે જ્યારે ચુનૌતીઓ આવી ત્યારે તેનું સમાધાન આવ્યું. કોઈ પણ ચુનૌતી આવી તો તેનું સમાધાન પણ આવ્યું. આ આપણે આપણા જીવનમાં જોતા આવ્યા છીએ. સો એ એટીટ્યૂડને બનાવી રાખો કે જો એક ચુનૌતી આવી છે તો તેનું સમાધાન પણ છે. હું આ ચુનૌતીને હરાવી શકું છું. હું આ ચુનૌતીના વિષયમાં કંઈક કરી શકું છું. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. ઉદાહરણ તરીકે મારે ચર્ચમાં લોકોને બોલાવવા છે અને હું તેમની પાછળ જઈ રહ્યો છું અને તેઓ ચર્ચમાં નથી આવી રહ્યા. તો એટલા માટે નથી આવી રહ્યા કે તેમને બોલાવવા માટે તમે ઓછા એફર્ટ કરી રહ્યા છો. તેઓ એટલા માટે નથી આવી રહ્યા કે તેઓ આવવા નથી ઈચ્છતા. તો એટલા માટે નથી આવી રહ્યા કેમ કે જે બળ તમારે લગાવવું જોઈએ તે તમે નથી લગાવી રહ્યા. દુનિયામાં એવું કંઈ પણ નથી જે હલાવી શકાતું નથી. તમે એક દુષ્ટ અમીર વ્યક્તિને મળશો, તેના દિમાગમાં શું હોય છે કે દરેક વ્યક્તિ વેચાય છે અને દરેક વ્યક્તિનો એક ભાવ છે. કેટલાને ખ્યાલ આવી રહ્યો છું શું કહી રહ્યો છું? નહીં. તેમનો એવો વિચાર હોય છે કે દરેક વ્યક્તિ વેચાય છે અને દરેકનો એક ભાવ છે. એવું જ તમારા દિમાગમાં હોવું જોઈએ કે દરેક વાત બદલી શકે છે. બસ તમારે તેનું સાચું બળ લગાવવાનું છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. અને તમારું માઇન્ડસેટ બનવા દો કે હું કંઈ પણ બદલી શકું છું. કંઈ પણ એવી વસ્તુ નથી જે બદલી શકાતી નથી. દરેક વસ્તુ બદલાવા માટે યોગ્ય છે. કેવળ પરમેશ્વરનું વચન અટલ છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. તો જ્યારે તમે લોકોને ચર્ચમાં બોલાવો છો અને તેમને પરમેશ્વરની વાતો શીખવો છો, શું તમને ખ્યાલ છે તેમની પર કયું બળ લગાવવાનું છે? તમને ખ્યાલ છે એ સમયે તમારે શું કરવાનું છે? આ ચુનૌતી છે. ચુનૌતી એ નથી કે તમે બેકાર છો. ચુનૌતી એ નથી કે તેઓ આવવા નથી માંગતા. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. તો ચાલો આપણે વાતચીત કરવાનું શરૂ કર્યું કે ખ્રિસ્તીપણાના 3 બળ. આપણે કહ્યું કે ખ્રિસ્તીપણાની યાત્રા, ખ્રિસ્તીપણાના કામ અને ખ્રિસ્તીપણાનું યુદ્ધ. અને આપણે વાત કરી રહ્યા છીએ કે ખ્રિસ્તીપણાના કામ વિશે. ચલો આપણે શરૂઆત કરીએ માથી 28મો અધ્યાય અને 18મું વચન, જ્યાંથી આપણે પાછલી વખતે પણ શરૂઆત કરી હતી. અને ઈસુએ ત્યાં આવીને તેઓને કહ્યું કે આકાશમાં અને પૃથ્વી પર સર્વ અધિકાર મને આપવામાં આવ્યો છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. વાવ વાવ વાવ. બોલી શકો છો? વાવ વાવ વાવ. બોલો. સ્વર્ગ અને પૃથ્વીનો દરેક અધિકાર મને આપવામાં આવ્યો છે. તો સિમ્પલ. જ્યારે તમે આત્માને બોલાવવા જઈ રહ્યા છો, શું તમને આ ખ્યાલ છે? શું તમને ખ્યાલ છે? હા, એ વ્યક્તિ કહી શકે છે કે ઓ મારો પોતાનો ધર્મ છે, ઓ મારા પોતાના દેવતા છે. કોઈનું કંઈ નથી. દરેક જણનો પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. આનો આ અર્થ છે. તો એ વ્યક્તિ કહી શકે છે, આત્મા કહી શકે છે કે ઓ અમારું પોતાનું છે, અમે પોતાનું કરીશું. કોઈનું પોતાનું કંઈ બાકી નથી રહ્યું. ઈસુ ખ્રિસ્તે આખું ખેતર ખરીદી લીધું. દરેક આત્મા માટે એ કિંમત ચૂકવવામાં આવી ગઈ છે. એનો અર્થ છે કે આ પૃથ્વી પર દરેક વ્યક્તિ કોનો છે? ઈસુ ખ્રિસ્તનો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. સમજમાં આવી ગયું તમને? ધેટ્સ ધ ટ્રુથ. લખ્યું છે ત્યાં આગળ. ઈસુએ શું કહ્યું કે આકાશમાં અને પૃથ્વી પર સર્વ અધિકાર મને આપવામાં આવ્યો છે. તો એ વિચારવાની જગ્યાએ કે ઓ તમે એમનો ધર્મ બદલી રહ્યા છો, તમે તેમનો ધર્મ નથી બદલી રહ્યા, તમે તેમને એની પાસે લઈ જઈ રહ્યા છો જેના તેઓ છે, જેણે તેમની માટે કિંમત ચૂકવી છે. તમે કોઈનું પણ ખોટું નથી કરી રહ્યા.
તમે કોઈ ધર્મના વિરુદ્ધમાં કામ નથી કરી રહ્યા, તમે સત્ય સાથે કામ કરી રહ્યા છો અને સત્ય તમને ખબર છે કે પરમેશ્વરે જગતને એટલો પ્રેમ કર્યો કે તેને પોતાનો એકાકી જનિત આપી દીધો. જગત માટે ઈસુ ખ્રિસ્ત મર્યો. તેઓ ન વિચારો કે તેમને હું બોલાવી રહ્યો છું, તેઓ કેવી રીતે લડાઈ લડશે. જો તેઓ નહીં લડે તો તેઓ નરકમાં જશે. તેમને લડવું પડશે, તેમને પોતાની ઉદ્ધારની લડાઈ લડવી પડશે. જો તમે તમારા તારની લડાઈ લડી શક્યા, તમે ચર્ચમાં બની રહ્યા, તો તેઓ પણ બની શકે છે. એ જ પરમેશ્વર જેણે તમારી સહાયતા કરી, એ જ પરમેશ્વર તેમની પણ સહાયતા કરશે. તે બદલાયો નથી. કેમ કે ઘણીવાર આપણને એવું લાગે છે કે આપણે તેમની સાથે કંઈક ખોટું કરી રહ્યા છીએ. આપણે કંઈ ખોટું નથી કરી રહ્યા. આપણે ચર્ચને આગળ વધારવા માટે અહીંયા નથી. આપણે સત્ય સાથે છે. અને સત્ય શું છે કે દરેક આત્માનો પ્રભુ કોણ છે? ઈસુ ખ્રિસ્ત. કેટલાને આ સત્ય ખબર છે? શું હું ખોટું બોલી રહ્યો છું? આ સત્ય છે, કેમ કે બાઇબલ કહે છે કે ઈસુ ખ્રિસ્તે. તો વિચારી શકો છો કે પાસ્ટર કે તેઓ કહે છે સન્ડે હોય છે અને સન્ડેના દિવસે એક જ દિવસની રજા મળે છે અમને, એ દિવસે પણ તમે અમને ચર્ચમાં લઈ જાઓ છો. તેમને ખોટું ખબર છે. આ સન્ડે રજાનો દિવસ છે, એક કોર્પોરેટે તમને કહ્યું છે જેથી એ દિવસે તેઓ મોલમાં જઈને પૈસા ખર્ચી શકે. શું તમને ખ્યાલ છે રવિવારની રજા મોલમાં પિક્ચરો જોવા માટે નથી, રેસ્ટોરન્ટમાં ખાવાનું ખાવા માટે નહોતી. સન્ડેની રજા સમાજ સુધારવા માટે હતી. વાંચો ભારતનો ઇતિહાસ રવિવારની રજાના વિષયમાં. હું તમને ઇતિહાસ કહી રહ્યો છું, જઈને વાંચો જેમને ખ્યાલ છે ઇતિહાસ. તો જ્યારે ભારતમાં રવિવારની રજાની ઘોષણા થઈ એ એટલા માટે કે જ્યારે લોકો પોતાનું કામ આખા અઠવાડિયામાં કરતા રહે છે તો સમાજને કોણ વધારશે, સમાજ માટે કોણ સમય નીકાળશે. તો રવિવારની રજા બનાવવામાં આવી કે એક દિવસ મળે જ્યારે આપણે સામાજિક કાર્યો કરી શકીએ, સમાજને વધારવા માટે કંઈક કરી શકીએ. જો આપણે ચૂસતા રહીશું સમાજને તો સમાજને બનાવશે કોણ? એટલા માટે આ રજા બનાવવામાં આવી હતી. પણ કોર્પોરેટે શું કર્યું કે રવિવારની રજાને કોની સાથે જોડી દીધી? ફેમિલી ટાઈમ. ફેમિલી ટાઈમનો બી અર્થ શું છે કે રેસ્ટોરન્ટની બહાર લાઈન લગાવીને ઊભા રહો અને પૈસા ખર્ચીને પાછા આવી જાઓ. મેં કહ્યું આ કયો ફેમિલી ટાઈમ થયો? જ્યારે બધા પિક્ચર જોઈ રહ્યા છે, કોણ વાત કરી રહ્યું છે એકબીજા સાથે? કોઈ કરી રહ્યું છે? એવું ને, ઘરમાં 4 મોબાઈલ છે, પપ્પા મોબાઈલ પર, મમ્મી પણ મોબાઈલ પર, છોકરો મોબાઈલ, છોકરી પણ મોબાઈલ પર. 4 જણા એક જ ઘરના અંદર છે પણ તેઓ એકબીજા સાથે વાતો નથી કરી રહ્યા. મેં કહ્યું આ કયો ફેમિલી ટાઈમ છે? પ્રેઝ ધ લોર્ડ. અને આજકાલ તો આ ફેમિલી ટાઈમ ખતમ થઈ ગયો છે. કેટલાક બાળકો છે સાથે રમે છે, બસ મોબાઈલમાં કી કરતા રહે છે. કોઈ ક્રિકેટ નથી રમી, કોઈ ફૂટબોલ નથી રમી રહ્યો આજકાલ. તે જોક સાંભળ્યો? હી તે પેલું જોયું હી બસ આ કરી રહ્યા. મેં કહ્યું સાથે રમી પણ નથી રહ્યા તેઓ. હા, તો કોઈને તમે મૂર્ખ ન બનાવવા દો કે ઓ સન્ડે પાસ્ટર એમની પાસે એક જ દિવસ હોય છે, એમને કેવી રીતે લઈને આવીએ. હા, તમને સત્ય ખબર છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. તમે રવિવારની રજાનો સાચો ઉપયોગ કરી રહ્યા છો. તમે એની માટે લઈને આવી રહ્યા છો જેની માટે આ રજા બની હતી, જેની માટે આ રજા બની હતી. આ શું છે? આ બળ છે. સમજમાં આવી ગયું તમને? મેં તમને કહ્યું ને, મુશ્કેલી શું છે? બળ. હું નથી વિચારી રહ્યો એ રીતે. તો જ્યારે હું તમારી સાથે વાત કરીશ ત્યારે પૂરી હિંમતથી વાત કરીશ. તો મને ખબર છે કે હું તમારું કંઈ ખોટું નથી કરી રહ્યો, હું તમારા ફેમિલીનો ટાઈમ નથી લઈ રહ્યો, હું તમને ખરો રસ્તો બતાવી રહ્યો છું. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. તો હું ઓલરેડી શું લગાવી રહ્યો છું? બળ. તો મને કોઈ ફરક પડતો નથી, કેમ કે મને ખ્યાલ છે કે હું તમને સાચી દિશામાં લઈ જઈ રહ્યો છું. તમને લાગી શકે છે કે હું તમારું ખોટું કરી રહ્યો છું, પણ હું તમારું ભલું કરી રહ્યો છું. ઈસુએ તેઓની પાસે આવીને કહ્યું કે આકાશ અને પૃથ્વીનો સર્વ અધિકાર મને આપવામાં આવ્યો છે. તો દરેક આત્મા કોની છે? ઈસુ ખ્રિસ્તની. બોલો, દરેક આત્મા ઈસુ ખ્રિસ્તની છે. હેલ્પ કરશે તમને આજથી. તો કોઈનું ન વિચારો, અમે કોઈનો ધર્મ નથી બદલી રહ્યા, અમે તેમની પાસે લઈ જઈ રહ્યા છીએ જે તેમનો માલિક છે. શું ખોટું કરી રહ્યા છીએ? ખોટું કરી રહ્યા છે? શું કોઈનો ધર્મ બદલી રહ્યા છીએ? કશું નથી બદલી રહ્યા. તો તમારા દિમાગથી આ નકારાત્મકતાને નીકાળી દો. આપણે તેમને તેમના માલિક પાસે લઈ જઈ રહ્યા છે. આપણે તેમને તેમના શેઠ પાસે લઈ જઈ રહ્યા છે. આપણે તેમને તેમના પ્રભુ પાસે લઈ જઈ રહ્યા છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. ખોટું કરી રહ્યા છે કે સાચું કરી રહ્યા છે? જો તમને આ ખ્યાલ હોત તો આત્માઓ જીતવી સરળ બની ગયું હોત. પણ તમને આજે ખબર પડી ગઈ. બોલો, બધી આત્માઓ ઈસુની છે. બધી આત્માઓ ઈસુની છે. દરેક આત્માઓ ઈસુના છે. યાદ રહેશે, ભૂલશો તો નહીં, પરેશાન તો નહીં થાવ, ન વિચારો આવું. તેમને આ ખોટી જાણકારી આપવામાં આવી છે કેમ કે જીવન આત્મિક છે.
જ્યારે તમને આ બધી વસ્તુઓ ખ્યાલમાં આવી ગઈ છે તો તમને ખ્યાલ છે કે શનિવારે મારે કઈ પ્રાર્થનાઓ કરવાની છે, કે ઓ આ રવિવારની રજાનો જે છેતરપિંડી છે તે તેમના દિમાગથી નીકળી રહી છે ઈસુના નામમાં. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. તેઓ શું કરી રહ્યા છે? તેઓ તેમના પ્રભુની સેવા કરવા જઈ રહ્યા છે. સેવા તો આપણે કરી રહ્યા છીએ. ઘણા લોકો તો સેવા નથી કર્યા, તેઓ કેવળ વચન સાંભળવા આવી રહ્યા છે. વચન સાંભળશું તો એક દિવસ સેવા પણ કરવા લાગશે. બટ જો વચનને નહીં સાંભળે તો સેવા કયા દિવસે કરશે? તમે જે સેવા કરી રહ્યા છો, જો તમે લીડર છો, એક દિવસે તમે વચન સાંભળવા આવ્યા હતા, વચન સાંભળતા સાંભળતા અમે સેવા કરવા લાગ્યા, તો તેઓ નહીં આવે તો તેઓ સેવા પણ નહીં કરી શકે. કેવી રીતે તેઓ તેના પ્રભુને મળશે જે પ્રભુએ તેમની માટે જીવન આપ્યું, જે પ્રભુએ પોતાનું લોહી વેવડાવ્યું? કોઈ બીજાએ લોહી ન વેવડાવ્યું. એક પણ આખા વિશ્વમાં કોઈ સ્ટોરી બતાવી દો જ્યાં કોઈ કહે કે કોઈએ બીજાની માટે લોહી વેવડાવ્યું. એવું કોઈ તમને નહીં મળે આખા વિશ્વમાં. ઈસુ ખ્રિસ્તે લોહી વેવડાવ્યું. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. સ્વર્ગ અને પૃથ્વીનો સર્વાધિકાર મને આપવામાં આવ્યો છે. દરેક આત્મા ઈસુની છે અને તેમને જવું પડશે ઈસુ પાસે. સમજી રહ્યા છો તમે? આ બળ તમે લગાવી રહ્યા છો. તમે તમારા ઘરમાં બોલી રહ્યા છો કે ઓ રમેશ ઈસુ ખ્રિસ્તનો છે, રમેશને ઈસુ પાસે જવું પડશે ઈસુના નામમાં. હું પણ જોઉં છું કે રમેશ કેવી રીતે નથી આવતો. હું જોઉં છું કે સુરેશ કેવી રીતે નહીં આવે. હાલેલુયા. હું જોઉં છું સોની કેવી રીતે નથી આવતી, મોની કેવી રીતે નથી આવતી, સીતા કેવી રીતે નથી આવતી, ગીતા કેવી રીતે નથી આવતી. કેમ કે આપણે શું લગાવી રહ્યા છે? સત્ય પર આધારિત બળ. અને આપણી પાસે શું છે? સત્ય છે. આગળ ચલો આગળ. આકાશ પૃથ્વી સર્વ અધિકાર મને આપવામાં આવ્યો છે, એ માટે તમે જઈને સર્વ દેશનાઓને શિષ્ય કરો. હવે પ્રશ્ન છે કે જેણે આપણને સર્વ જાતિઓ પાસે મોકલ્યો, શું તેને નથી ખબર? હવે હું કહું, હવે આપણે બધા અહીંયા છે, હવે ત્રીજા માળ પર એક ચર્ચ છે કે નહીં? હવે ઓફરિંગનો ટાઈમ આવે ને હું તમને કહું રે જઈને ત્રીજા માળથી ઓફરિંગ લઈ આવો, તેઓ જશે. તે એમનું ચર્ચ છે, અમે ઓફરિંગ તેમની પાસેથી કેવી લઈને આવીએ? તેણે અહીંયા કહ્યું કે સર્વ જાતિઓને. જો સર્વ જાતિઓ તેની નથી તો એ આપણને કેવી રીતે કહી શક્યો હોત કે સર્વ જાતિઓને તમારા શિષ્યો બનાવો? પ્રેઝ ધ લોર્ડ. તે કેવી રીતે કહી શકે કે સર્વ જાતિઓ પાસે જાઓ? શું આપણને તેમના કરતાં વધારે ખબર છે? શું તેઓ મૂર્ખ છે? તેણે કહ્યું કે સર્વ દેશનાઓને શિષ્યો બનાવો. તેને ખ્યાલ છે તે શું કહી રહ્યો છે. તો તમે નથી કહી શકતા કે ઓ પાસ્ટર તેઓ નહીં સાંભળે, તેમની જાતિ નહીં સાંભળે. તો સૌથી પહેલા તમે તમારું દિમાગ બદલો, કેમ કે તેણે આપણને મોકલ્યા છે દરેક જાતિઓને શિષ્યો બનાવવા માટે. એ મૂર્ખ નથી જેણે આપણને મોકલ્યા છે. એટલા માટે તેણે કહ્યું કે તમે જાઓ અને સર્વ જાતિના લોકોને કોને શું બનાવો? શિષ્યો બનાવો. શું આપણે કોઈ અમેરિકાનું કામ કરી રહ્યા છે? રશિયાનું કામ કરી રહ્યા છે? પાકિસ્તાનના એજન્ટ છે? કોના એજન્ટ છે? ઈસુ ખ્રિસ્તના. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. તો લોકો તમને કહી શકે ઓ તમે પાકિસ્તાન, આપણે કોઈના એજન્ટ નથી. તો આપણે કોના એજન્ટ છે? ઈસુ ખ્રિસ્તના. અને આપણે જે કરી રહ્યા છીએ એ કાનૂની રૂપે સત્ય છે. કાનૂની રૂપે સત્ય છે. અને આપણે તેમને એટલા માટે નથી આવી રહ્યા કે એક દિવસે પાસ્ટર આઇઝેક નેતા બની જશે ને તેમને કહેશે કે વોટ આપો, અમારો નેતા કેવો હોય, પાસ્ટર આઇઝેક જેવો હોય. તો અમારું શું છે તેમાં? પ્રેઝ ધ લોર્ડ. શું મેં તમને કશું વેચ્યું? મેં કદી વેચ્યું? કદી મેં તમને મારો સામાન વેચ્યો? હું વ્યવસાય કરું છું પણ મેં કદી મારો સામાન તમને વેચ્યો? કશું વેચ્યું? બાબાજીએ તો પોતાનું બધું વેચી નાખ્યું, દહીં વેચી નાખ્યું, ઘી વેચી નાખ્યું. મેં તો એ પણ નથી કર્યું. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. પાસ્ટર ક્રિસે તમને કશું વેચ્યું આજ સુધી? વેચ્યું તમને? પાસ્ટર ક્રિસ બિઝનેસમેન છે, તેમની પોતાની કંપનીઓ છે. વિચાર કરો પાસ્ટર ક્રિસ એક દિવસ આવે પોતાની પાણીની બોટલ લઈને કહે છે કે આ સારું પાણી છે. શું તમે બીજું કોઈ પાણી પીશો આગલા દિવસથી? પણ શું આપણે કર્યું કદી? કેમ કે અમને તમારાથી કશું નથી જોઈતું. અમારી નજર તમારા પૈસા ઉપર નથી. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. અમારી નજર ક્યાં છે કે તમે કોને મળી રહ્યો? તમારા સ્વામીથી, તમારા પ્રભુને મળો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. એટલા માટે તમે જાઓ અને જઈને સર્વ દેશનાઓને. તો દરેક જાતિઓ કોની છે? તો જઈ શકીએ છીએ આપણે? કેટલા લોકો જઈ શકે છે? પરેશાન તો નહીં થઈ જાઓ. ન વિચારો કે ખોટું કરી રહ્યા છે. આપણે બરાબર કરી રહ્યા છે. આપણે કોના એજન્ટ છે? ઈસુ ખ્રિસ્તના. કોના? જેની પાસે શું છે? સર્વ અધિકાર. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. આગલું. और उन्हें सब बातें बोली सब बातें અને તેમને સર્વ વાતો, બોલો સર્વ વાતો, જે આજ્ઞા કરી છે તે સર્વ પાળવાનું શીખવો. તો તમે નથી કહેતા કે ઓ પાછળ બધું કેવી રીતે શીખવીશું? ફાઉન્ડેશન સ્કૂલ તેઓ નહીં કરી શકે, નહીં પાછળ તેઓ લીડર નહીં બની શકે, નહીં પાછળ તેઓ પાર્ટનરશિપ નહીં કરી શકે. મેં કહ્યું તમને વધારે ખબર છે કે તેને વધારે ખબર છે? તો તેણે કહ્યું કે સર્વ પાળવાનું તેઓને શીખવો. તો શીખવો.
કેટલા લોકો સ્કૂલ ગયા, આગળ વાળા નથી ગયા લાગતા, હાથ નથી ઉઠાવી રહ્યા, મજાક કરી રહ્યો. સ્કૂલ ગયા કેટલાને ABCD આવડે છે? આવડે છે તો સંભળાવો. તેમને કોઈ માઇક્રોફોન આપો. આ વગાડે છે તો તને બોલતા નથી આવડતું હમણાં. हाँ, A B C D E F G H I J K L M N P Q R S T U V W X Y Z. કેટલા લેટર છે? 26. તો શું સ્કૂલમાં જઈને કહી શક્યો કે હું કેવળ 20 શીખીશ? 26 થી 26 તેને શીખવાના હતા. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. તેને ના પાડી. કેટલા શીખવાના હતા? બેસી જાઓ. કેટલા શીખવાના હતા? તું તે ના કહી શક્યો કેમ? એ પછી બી આવે છે, બી પછી સી આવે છે. શું સવાલ પૂછ્યો તમે એવો? બસ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. તો તમને કેમ એવું લાગે છે કે લોકો તમને પૂછશે? લખ્યું છે, ઈસુએ કહ્યું આ. પહેલા તમે માની લો કે લોકોને સગળું શીખવી શકાય છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. આખરે અમે તમને દરેક વસ્તુ ન શીખવી. તમે પણ આયા હતા એવું વિચારીને કે એક દિવસ આવીશ ને ફરી નહીં આવીશ. મેં કહ્યું બરાબર. મેં કહ્યું તમે એક દિવસ આવશો અને પિતાજીને પણ લાવશો. તમે ના કહેતા, લાયા તમે. પછી તમે કહેતા હું પૈસા નહીં આપું. આપ્યા તમે. તું શું વિચારતા એનાથી કોઈ ફરક નથી પડતો મને. જે હું વિચારી રહ્યો તેનાથી ફરક પડી રહ્યો હતો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. કેમ કે ત્યાં લખેલું છે કે દરેક વસ્તુઓ પાડતા શીખવો. તો હું પણ શું કરીશ? દરેક વસ્તુઓ પાડતા શીખવીશ. અને તેમણે શીખવી પડશે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. તેમને શીખવી પડશે. એ શું છે? બળ. સમજમાં આવી રહ્યો છે? બળ. મેં કહ્યું ને તમારે બળ લગાવવાનું છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. તો ઈસુ ખ્રિસ્તે કહ્યું જાઓ. સગડા સુધી જાઓ. અને કેમ જાઓ? કેમ કે સર્વ કોના છે? બોલો, સર્વ ઈસુ ખ્રિસ્તના છે. બધું ઈસુ ખ્રિસ્તનું છે. કંઈ પણ શૈતાનનું નથી. મારો કોઈ પણ દોસ્ત, મારો કોઈ પણ સંબંધી, મારો કોઈ પણ પડોશી શૈતાનનો નથી. બધા ઈસુના છે. આ ઈસુ ખ્રિસ્ત વાળું ભારત છે. અને અહીંયા દરેક જણ ઈસુ ખ્રિસ્તને જાણે છે. દરેક જણને જાણવું પડશે ઈસુના નામમાં. આ ઈસુ ખ્રિસ્ત વાળું ભારત છે. આ ઈસુ ખ્રિસ્ત વાળું મુંબઈ છે. આ ઈસુ ખ્રિસ્ત વાળું મહારાષ્ટ્ર છે. અહીંયા દરેક જણે ઈસુ ખ્રિસ્તને જાણવું પડશે. સિમ્પલ. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. તમને ખ્યાલ નથી કે તમે આ બોલીને કેટલું મોટું બળ લગાવ્યું છે? તમને ખ્યાલ નથી કે તમે શું કર્યું છે? તમે પોતાના રૂમમાં બેસીને પણ આ બોલી રહ્યા છો તો તમે બળ લગાવી રહ્યા છો. તો એ બળ જે તેમને કશું બીજું બતાવી રહ્યા હતા, જ્યારે તમે આ બળ લગાવશો તો એ બળ તેમને છોડીને જતા રહેશે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. બોલો, સગડું ઈસુ ખ્રિસ્તનું છે. તો ઈસુએ શું કહ્યું? બોલો, જાઓ. હવે આગલો મારો પ્રશ્ન છે કે જેમની પાસે હું જઈ રહ્યો છું તે ક્યાં છે? આ લોકો ક્યાં છે? પછી આગલો પ્રશ્ન છે, આ લોકો કોણ છે? હું તેમના સુધી કેવી રીતે પહોંચું? 3 પ્રશ્ન. તો કેવળ એ જાણવું જરૂરી નથી કે જાઓ, તમારે આગળનું પણ કામ કરવું પડશે અને જાણવું પડશે કે લોકો ક્યાં છે, એ લોકો કોણ છે, અને જ્યાં તેઓ છે ત્યાં સુધી હું કેવી રીતે પહોંચું. ત્યારે તમને સમજમાં આવશે કે અમે પાસ્ટર ક્રિસનું આટલું સન્માન કેમ કરીએ છીએ. જો આપણને નથી ખબર કે લોકો ક્યાં છે તો આપણે ક્યાં જઈશું? જો આપણે લોકોને નથી જાણતા તો આપણે તેમની જરૂરતો કેવી રીતે પૂરી કરીશું? જો આપણને નથી ખબર કે લોકો ક્યાં છે તો આપણે ખ્યાલ નહીં આવે કે એમના સુધી કેવી રીતે પહોંચીએ. હવે મુંબઈમાં અલગ અલગ પ્રકારના ટ્રાન્સપોર્ટ સિસ્ટમ છે કે નહીં? કેટલા લોકો છે જે ગોરાઈ બીચ પર રહે છે? કેટલા લોકોને ખ્યાલ છે ગોરાઈ બીચ ક્યાં છે? ખબર છે ને? એક બીચ નથી. જ્યારે તમે મલાડ જાઓ તો મલાડ જઈને તમારે ત્યાં ફેરી લેવી પડે છે. કેટલાને ખ્યાલ છે? તો મારે જો ત્યાં જવું હોય તો મને ખ્યાલ હોવો જોઈએ કે મારે ત્યાં કેવી રીતે જવાનું છે. મને પહેલા ખ્યાલ હોવો જોઈએ કે લોકો કોણ છે, લોકો ક્યાં છે. જો મને આ 3 વસ્તુઓ ન ખ્યાલ હોય તો જે કામ મને આપવામાં આવ્યું છે એ કામમાં હું ઇફેક્ટિવ નહીં થઈ શકું. તો જે કામ મને આપવામાં આવ્યું છે એમાં મારે જાણવું પડશે કે આ કામ કેવી રીતે કરવાનું છે. તો 3 સવાલ કે લોકો ક્યાં છે, લોકો કોણ છે અને આ લોકો સુધી હું કેવી રીતે પહોંચું. તો લોકો ક્યાં છે? લોકો દેશોમાં છે, લોકો બિલ્ડિંગોમાં છે, લોકો ગામમાં છે, લોકો ઝોપડપટ્ટીમાં છે, લોકો સેનામાં છે, લોકો ઘરોમાં છે, લોકો કુટુંબમાં છે.
લોકો વ્યવસાયના સ્થાન પર છે, લોકો ત્યાં છે, પણ આ લોકો કોણ છે? હમણાં તો આપણે કહ્યું કે આ લોકો છે, પણ આ કોણ છે? કાળા છે, સફેદ છે, મોટા છે, પાતળા છે, કઈ ભાષા બોલે છે, કયા કામ કરે છે, તેઓ કેવી રીતે વિચારે છે, કોણ છે આ લોકો? શું હું તેમને જાણું છું? જે વ્યક્તિને સાબુની જરૂર છે તેને તમે ટૂથપેસ્ટ નથી આપી શકતા, તો કે તેઓ કેવળ ત્યાં જવું પૂરતું નથી. કેવી રીતે જવું, ક્યાં જવું ને કોની પાસે જવું? હું જેની પાસે જઈ રહ્યો છું હું તેને ઓળખું છું પણ નહીં. એ જ કારણ છે કે આ ચર્ચમાં જે વસ્તુઓ છે તમારી માટે ઘણી આશીષ છે. પાસ્ટરે બધી વસ્તુઓ તૈયાર કરીને રાખી છે કે ક્યાં છે એ લોકો પાસ્ટરને ખબર છે. તો પાસ્ટરે શું કર્યું? રેપ્સોડી બનાવી. નહીં તો આપણે કેવી રીતે કઈ વસ્તુ સાથે જતા? પછી પાસ્ટરે રેપ્સોડી અલગ અલગ ભાષાઓમાં બનાવી, કેમ કે દરેક જણની ભાષા અલગ છે. પછી રેપ્સોડી કેવળ પ્રિન્ટમાં નથી, ઓડિયોમાં પણ છે, કેમ કે ઘણા લોકો વાંચવાનું જાણતા નથી કે તેઓ આખરે કેવી રીતે સાંભળશે. અને ઘણા લોકો છે જેઓ ઇન્ટરનેટ પર જ હોય છે, તો તેમને રેપ્સોડી કયા ફોર્મમાં જોઈએ છે? સોફ્ટ કોપીના ફોર્મમાં. તો તેમને અમે રેપ્સોડી કેવી રીતે મોકલીએ છીએ? સોફ્ટ કોપીમાં. કેમ? કેમ કે અમને ખબર છે કે લોકો ક્યાં છે, લોકો કોણ છે અને તેમના સુધી કેવી રીતે પહોંચવાનું છે. તો ત્યારે તમને ખ્યાલ આવશે કે આ વસ્તુઓને વહેંચવી ચર્ચ દ્વારા આપવામાં આવેલું કોઈ કામ નથી. આ તો એ સેવા જે પરમેશ્વર દ્વારા તમને ગ્રહણ કરી હતી, એને કરવા માટે, તમારી સહાયતા કરવા માટે અમે વસ્તુઓ બનાવી દીધી, જેથી તમે તમારી સેવા પૂરી કરી શકો. વિચાર કરીને જો, ભારતમાં એક દિવસ હું એકલો હતો, હું કયા ચર્ચમાં લોકોને લઈને જાત? મારી પાસે ચર્ચ પણ નહોતું. વિચાર કરીને જો, કયા ચર્ચમાં હું લઈ જાઉં? તમારી પાસે ચર્ચ છે, જ્યાં એક સારી કાર્પેટ લગાવી છે, સારા ફેન છે, એસી છે, અને તમે કહો કે હું લોકો નથી લાવી શકતો. હું કહું વન્ડરફુલ. હું ક્યાં લઈ ગયો હતો? વિચાર કરો. અને હું તેમને લઈને આવ્યો અને ચર્ચમાં ખબર પડી કે હું જ તેમનો પાસ્ટર હતો. કેવી કોમેડી થતી હશે. હું જ પ્રાર્થના કરું છું, હું જ રેપ્સોડી વાંચું છું, હું જ વચન આપું છું, હું જ ઓફરિંગ લઈ રહ્યો છું. કહેતા હતા કે આ કયું ચર્ચ છે આ? તો પણ હું કરી રહ્યો હતો. મારી પાસે ચર્ચ પણ નહોતું. તમે તો એ પણ કહી શકો છો કે મારા ચર્ચમાં આવી જજો. હું શું કહેતો હોઈશ? વિચાર કરો. વિચારો, આજે વિચારી લો પહેલી વાર. તમને તો હું કહું કે ચર્ચમાં લઈ આવો, હું ક્યાં લઈને જતો હતો તમને? ક્યાં? તે છતાં લોકો આવી રહ્યા હતા. હું ક્યાં તો લઈને ગયો તેમને. લોકો આવી રહ્યા હતા. મારી પાસે ચર્ચ નહોતું, મારી પાસે રેપ્સોડી નથી, મારી પાસે તમારા જેવા સુંદર અશર્સ નહોતા. હું જ હતો જે કંઈ હતો. મારી પાસે ગાવાવાળા નહોતા, વગાડવાવાળા નહોતા, મારી પાસે સાઉન્ડ નહોતું, મારી પાસે પૈસા નહોતા, મારી પાસે ચર્ચ નહોતું. એ શર્ટ 4 વાર પહેરતો રહેતો હતો અઠવાડિયામાં. શર્ટ પહેરતો હતો, ધોતો હતો, પહેરતો હતો અને ધોતો હતો. મારી પાસે કંઈ નહોતું. હું શું કરી રહ્યો હતો? ના મારી પાસે નોકરી હતી, ને વ્યવસાય, કે નહીં પૈસા. હું શું કરી રહ્યો હતો? તમારી પાસે તો કહેવા માટે તમારા કુટુંબીજનો છે, જેમ તમે સુવાર્તા સંભળાવી શકો છો. મારું અહીંયા મુંબઈમાં કોઈ કુટુંબીજનો પણ નહોતું, નહીં કોઈ દોસ્ત કે કોઈ સંબંધી. વિચાર કરો હું શું કરી રહ્યો હતો. તો જ્યારે તમે કહો છો ઓ પાસ્ટર બહુ મુશ્કેલી છે સેવામાં, તમને ખ્યાલ જ નથી કે મુશ્કેલી શું હોય છે. હું તમને એકલા મોકલી આપું, કશું આપ્યા વગર, તમને ખ્યાલ આવી જશે. એવું શું છે પાસ્ટર? તમને ખ્યાલ આવશે કે સેવા શું છે. હિન્દીમાં રેપ્સોડી મેં ટ્રાન્સલેટ કરી, પાસ્ટરના મેસેજ મેં ટ્રાન્સલેટ કર્યા, પાસ્ટરના પ્રોગ્રામ ટીવી પર મેં મૂક્યા. વિચાર કરીને જુઓ કે અમે શું કર્યું. અને આજે તમે કહો કે પાસ્ટર આત્માઓ જીતવી બહુ મુશ્કેલ છે. તમે કહો છો આત્માઓ જીતવું કઠિન છે. હું તમને આજે બતાવું છું કે મુશ્કેલી શું હોય છે. હું ક્યાં લઈને જતો હતો? પડોશીને પૂછું હું ક્યાં લઈને જતો હતો? ક્યાં? કોઈ ચર્ચ નહોતું, કોઈ પાસ્ટર નહીં. હું જ પાસ્ટર છું, હું જ મેમ્બર છું, હું જ કોયર છું, હું જ પ્રાર્થના કરું છું. પણ મને બળ લગાવતા આવડે છે. હું શું કરી રહ્યો હતો એ દિવસમાં પણ? મારા રૂમમાં પ્રાર્થના કર્યો હતો કે એક દિવસે ભારતની દરેક આત્માને મારા ચર્ચમાં આવવું પડશે, ઈસુના નામમાં. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હું જ્યારે બસમાં ચડતો હતો, હું કહેતો હતો કે આ બસમાં જેટલા છે એ બધા ઈસુને ગ્રહણ કરશે મારા દ્વારા. દરેક વ્યક્તિ મારા ચર્ચમાં આવશે. ના કેવળ આજે, પણ આજ પછી દરેક વ્યક્તિ જે આ બસમાં ચડશે, પવિત્ર આત્મા તેમને પકડી લેશે અને તેમને મારા ચર્ચમાં આવવું પડશે ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં. કે તેમને આવવું પડશે, તેમણે સુવાર્તા સાંભળવી પડશે. હું આખા ભારતનો પાસ્ટર છું. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હું આ બોલી રહ્યો હતો જ્યારે મારા ચર્ચમાં મારા સિવાય કોઈ નહોતું. મેં કહ્યું કે નહીં, આખું ભારત હું ચલાવીશ. હું કહેતો આખા ભારતનો હું પાસ્ટર છું. તો મેં કોઈની સાથે લડાઈ ન લડી, કોઈને દગો ન આપ્યો. તો મને ખબર છે કે જેની સાથે હું લડી રહ્યો છે કાલે મારા ચર્ચમાં આવશે, તો આજે ના લડું તો સારું છે. તો મેં કોઈને દગો નથી આપ્યો.
તમને આખા ભારતમાં કોઈ નહીં મળે જે તમને કહે કે પાસ્ટર આઇઝેકે મને દગો આપ્યો. કેમ કે પહેલા દિવસથી મારા દિમાગમાં હતું કે આખા ભારતનો હું પાસ્ટર છું. એક દિવસે જ્યારે આ વ્યક્તિ મારો ચહેરો ટીવી પર જોશે ત્યારે ઈસુ ખ્રિસ્તને સ્વીકારશે કે છોડી દેશે, કેમ કે હું તેની સાથે લડીને આવ્યો છું. એટલા માટે મેં કોઈની સાથે લડાઈ નથી લડી, કોઈનું કંઈ ખોટું ના કર્યું, મેં કોઈને છેડ્યા નહીં, કોઈના પૈસા લઈને હું ભાગ્યો નહીં, કોઈનું કોઈ ખોટું ન કર્યું, કંઈ ન કર્યું, કોઈને ગાળો ન બકી. કેમ? કેમ કે મારા દિમાગમાં શું છે કે આ બધાને મારે ક્યાં લાવવાના છે? ચર્ચમાં. મેં કોઈ આડાવડા કામ ન કર્યા. હું કોઈ છોકરીના હાથ પકડીને સડક પર નહોતો ચાલી રહ્યો. કોઈ ખૂણામાં કોઈને હું મારતો દેખાયો નહીં. કેમ? કેમ કે મારા દિમાગમાં શું છે કે આ બધાને મારે ક્યાં લાવવાના છે? ચર્ચમાં. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. તો પ્રશ્ન શું છે? લોકો કોણ છે? લોકો ક્યાં છે? લોકો કોણ છે? અને આ લોકો સુધી હું કેવી રીતે પહોંચું? આખા ભારત સુધી પહોંચું છે. આપણી પાસે શું છે? ઓનલાઈન ચર્ચિસ નથી. કેટલી ભાષાઓમાં છે. તમે નથી કહી શકતા કે હું તેનો ઉપયોગ નહીં કરું. આ તમારી સેવા માટે છે. આ તમારી સેવા માટે છે. આ તમારી સેવા છે. તમને ઈસુ ખ્રિસ્તે કહ્યું છે જાઓ, જેમ મને ઈસુ ખ્રિસ્તે કહ્યું હતું કે જાઓ. અને હું ગયો અને મેં શું કર્યું? આ બધી વસ્તુઓને બનાવવાનું શરૂ કરી દીધું. જેવી રીતે પરમેશ્વરે પાસ્ટર ખ્રિસ્તને કહ્યું હતું કે જાઓ, અને પાસ્ટર ખ્રિસ્તે શું કર્યું? એ બધી વસ્તુઓને બનાવવાનું શરૂ કરી દીધું. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. મેં કોઈની પર પૈસા માટે દબાવ ન વિચાર કરો. અહીંયા આટલા બધા બેઠા છે. જો કોઈ પણ કહી દે કે મેં પૈસા માટે દબાવ નાખ્યો કોઈની પર, હું મારી સેવા છોડી દઉં. મેં કદી નથી કહ્યું કે પૈસા આપવા પડશે. મેં કદી નથી કહ્યું. મને નથી ખબર કેવી રીતે કહેવાય. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. હાલેલુયા. આપ્યું તો સારું છે, નહીં આપ્યું તો પણ સારું છે. હું તમને પ્રેમ કરીશ. હાલેલુયા. સાંભળી રહ્યા છો તમે? જે વસ્તુઓ તમને આપવામાં આવી છે, વાસ્તવિકતા સંગ્રહ, આ બધું શું છે? એ તમારી પાસે એમને સુધી પહોંચવાના રીત. નહીં તો તમે તેમની સુધી કેવી રીતે પહોંચો? કેવી રીતે તેમના સુધી પહોંચતા? પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હવે આગલો સવાલ આવે છે, શું પાસ્ટર હું પહોંચી શકું છું? મારી અંદર કોઈ યોગ્યતા છે? ચલો એફેસીઓ 4:7. એફેસીનું પુસ્તક 4:7 વાંચશો? ચલો વાંચો. 1, 2, 3. 1, 2, 3 વાંચો. આપણામાંના દરેકને, બોલો આપણામાંના દરેકને, આપણામાંના દરેકને ખ્રિસ્તના કૃપાદાનના પરિણામ પ્રમાણે. કોના પ્રમાણે? ત્યાં શું લખ્યું છે? ગિફ્ટ. ગિફ્ટ તો શું થવું જોઈએ? ખ્રિસ્તના કૃપાદાન. ખ્રિસ્તના કૃપાદાન. ખ્રિસ્તના કૃપાદાન. यह शब्द શું છે? ખ્રિસ્તના કૃપાદાન. मसीह के वरदान की, यहाँ पर शब्द क्या होना चाहिए? वरदान. चलिए, आपको नहीं समझ में आ रहा है? ઓકે, તમને નથી સમજમાં આવ્યું? ચલો રોમિયો 12મો અધ્યાય 6ઠું વચન. અહીંયા આપણે ફરીથી પાછા આવીશું. અહીંયા શું લખ્યું છે? ગિફ્ટ. અહીંયા શું ટ્રાન્સલેટ કરી દીધું? દાન. આપણને જે કૃપાદાન આપવામાં આવ્યું છે તે પ્રમાણે આપણને જુદા જુદા વરદાન મળ્યા છે. અહીંયા પણ શું શબ્દ લખ્યો છે? ગિફ્ટ. પછી તેમણે ફરી યુઝ કર્યો કે જેમને પ્રબોધ કરવાનું દાન મળ્યું, પણ તેમનો અર્થ શું હતો? વરદાન. કેટલાને મારી વાત સમજમાં આવી રહી છે? સમજમાં આવી રહ્યું છે? ચલો પાછા જઈએ આપણે. ચલો પાછા એફેસીઓ 4:7. આપણામાંના દરેકને ખ્રિસ્તના કૃપાદાનના પરિમાણ પ્રમાણે, બોલો ખ્રિસ્તના કૃપાદાનના પરિમાણ પ્રમાણે. દરેકને, બોલો દરેકને. દરેકને શું મળ્યું છે? વરદાન. એટલે કે આપણી પાસે શું છે? વરદાન છે. ન કહો કે તમે લોકોને શું આપશો, તમારી પાસે કંઈ નથી, તમારી પાસે એક વરદાન છે. આપણામાંથી કોઈ બેકાર નથી. ઈસુ ખ્રિસ્તમાં કોઈ બેકાર નથી. દરેકને એક વરદાન આપવામાં આવ્યું છે. પણ પ્રશ્ન છે કે શું તમે એ વરદાનને જાણો છો? શું તમને ખ્યાલ છે કે તમારી પાસે કંઈ છે? જો તમે મને તક આપો તો હું તમને વરદાન ગણાવી શકું છું. ગણાવું તમને? હું તમને ગણાવી શકું છું. તમે કહો છો પાસ્ટર મારી અંદર પણ કંઈ છે, મારી પાસે કોઈ વરદાન છે? હા છે. શું જોવા માંગો છો? કેટલા લોકો જોવા માંગે છે? પાક્કું? પછી તેનો ઉપયોગ કરશો? એવું તો નહીં કે વરદાન જોઈને પછી ઊંઘી જશો તમે. સૌથી પહેલું જે વરદાન છે એ છે તમારા કુટુંબીજનો, જેમના સુધી તમે પહોંચી શકો છો સુવાર્તાની સાથે. આ વરદાન છે જેમાં તમે તમારી સેવા કરી શકો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. તમારા દોસ્તો, તમારા સંબંધીજનો, તમારા પડોશીઓ, આ બધા વરદાન છે જેથી તમે તમારી સેવા પૂરી કરી શકો. આ વરદાન છે. બીજું, જે ભાષા તમે બોલી શકો છો, તમારી ભાષા તમારું વરદાન છે. શું પાસ્ટર ક્રિસ આવીને ભારતને જીતી શકે છે? કદાચ નહીં, કેમ કે તમને હિન્દી બોલતા નથી આવડતું. એમને કોઈ લાગશે હિન્દી બોલો આવડું જે હું છું. તો મારી ભાષા શું છે? મારું વરદાન. મારી ભાષા શું છે? મારું વરદાન. મારી ઉંમર શું છે? મારું વરદાન.
જો માની લો તમારા વાળ સફેદ છે કે તમારી ઉંમર વધારે છે, તો તમે છો જે દાદા દાદી નાના નાની પાર્કમાં જઈને પ્રચાર કરી શકો છો. અમારા જેવા જાય તો અમને ભગાવી દે કે છે આ બાળકોને દુનિયાનું શું ખબર, એમને શું ખબર, આ તો નાના નાના બાળકો છે, એમનું શું સાંભળવાનું, ચલો નીકળો અહીંયાથી. તો તમારી ઉંમર શું થઈ ગયું? તમારું વરદાન. હલો, તમારી ઉંમર તમારું વરદાન. તમારા ઘરમાં જઈને હું પ્રચાર નહીં કરી શકું, કરી શકીશ? નહીં કરી શકીશ. હું તમારા ઘરમાં જઈને પ્રચાર કરતો કોણ છે અહીંયાથી, નીકળો અહીંયાથી, પણ તમે જઈ શકો છો. તમારી સોસાયટીમાં જવું એ તમારી પાસે તમારું વરદાન છે. તમે તમારી સોસાયટીમાં રાતે જ્યારે બધા ઊંઘી જાય તો દરેક ઘરમાં એક એક રેપ્સોડી નાખી શકો છો. હું નથી નાખી શકતો. જે સોસાયટીમાં તમે ઝાડુ લગાવો છો એ સોસાયટીમાં દરેક વ્યક્તિને તમે સુવાર્તા પહોંચાડી શકો છો. જે ઘરોમાં તમે કામ કરો છો, જ્યાં તમે ઓટો ચલાવી રહ્યા છો, તમે તમારી રિક્ષામાં બેસવાળા દરેક જણને રેપ્સોડી આપી શકો છો. તમે તમને ઈસુ વિશે જણાવી શકો છો. આ બધું શું છે? તમારું વરદાન જે પરમેશ્વરે તમને આપ્યું છે. શું તમને ખબર છે? તો એવું ન કહો કે ઓ હું કંઈ નથી કરી શકતો. ઈસુ ખ્રિસ્તમાં કોઈ બેકાર નથી. જ્યારે પાસ્ટર ક્રિસને પરમેશ્વરે આટલી મોટી સેવા આપી તો પરમેશ્વરે એમને એટલું મોટું કુટુંબ આપ્યું. 7 ભાઈ બહેન છે તેઓ. હજારો કાકાના ભાઈ, મામાના ભાઈ અને આખું કુટુંબ મળીને શું કરી રહ્યું છે? સેવા. કેમ કે પરમેશ્વરે પાસ્ટરને આખું વિશ્વ આપ્યું તો કુટુંબ પણ મોટું આપી દીધું. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. તો તે શું બની ગયું તેમનું આજે? વરદાન. નહીં બની ગયું આજે તેમનું વરદાન? કેટલાને મારી વાત સમજમાં આવી રહી છે? તો પરમેશ્વરે આપણને દરેકને વરદાન આપ્યું છે. આપણામાંથી એવું કોઈ નથી જે બેકાર છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. શું છો તમે મારી સાથે? રોમિયો 12મો અધ્યાય અને 6 થી 8મું વચન. આપણને જે કૃપાદાન આપવામાં આવ્યું છે તે પ્રમાણે આપણને જુદા જુદા વરદાન મળ્યા છે. બોલો, મને જુદા જુદા વરદાન મળ્યા છે. મને વરદાન મળ્યા છે. કેમ કે લોકોને ખ્યાલ નથી કે વરદાન શું છે. તેમને કેવળ એવું લાગે છે કે ભવિષ્યવાણી કરવી વરદાન છે. જેથી જો પ્રબોધ કરવાનું દાન મળ્યું હોય તો પોતાના વિશ્વાસના પ્રમાણમાં તેણે પ્રબોધ કરવો. નેક્સ્ટ. અથવા જો સેવાનું, જો લખ્યું છે કે નથી લખ્યું? સેવા કરવી પણ શું છે? વરદાન. તો જો પ્રભુએ તમારું હૃદય ખોલ્યું છે કે તમે એક લીડર બની જાઓ તો આ એક વરદાન છે. આ વરદાનને તમારાથી કોઈને છીનવા ન દો. કોઈ તમને ન કહે કે આખરે તમે ચર્ચમાં શું કામ સેવા કરો, તમને શું મળી રહ્યું છે અહીંયા, તમે રોજ ત્યાં આગળ જાઓ છો, તમારો સમય ખરાબ કરો છો, આટલી વારમાં તમે 800 રૂપિયા કમાવી લેશો. તમે તમારા વરદાનને 800 રૂપિયામાં બદલી નાખ્યું. આ વરદાન છે, ત્યાં લખ્યું છે. અથવા જો સેવાનું, તો સેવામાં તત્પર રહેવું. વળી જે શિક્ષક હોય તેને શિક્ષણ આપવામાં મળ્યા રહેવું. અને જે સુબોધ કરનાર તેને સુબોધ કરવામાં લાગ્યું રહેવું. જે દાન કરે છે તેને ઉદારતાથી કરવું. તો તમને સમજમાં આવી રહ્યું છે? એટલે કે જો તમે પાર્ટનરશિપ આપી શકો છો તો એ પણ શું છે? એક વરદાન. લખ્યું છે ત્યાં આગળ કે જો તમે પૈસા આપી શકો છો તો એક વરદાન છે. તમને ખ્યાલ છે કે અરબપતિ પણ ચર્ચમાં પૈસા નથી આપી શકતો. જો પરમેશ્વર ન ચાહે તો, જો પરમેશ્વરને તેના પૈસા નથી જોઈતા તો તેઓ નહીં આપી શકે. તેમની પાસે પૈસા છે પબમાં ઉડાવવા માટે, કોકેન ફૂંકવા માટે, પરંતુ ચર્ચમાં આપવાનું વરદાન તેમને નથી મળ્યું. તો તમે આશીષિત છો કે તમે તમારી ભેટ આપી શકો છો. તમે આશીષિત છો કે તમે તમારો દશાંશ આપી શકો છો. તમે આશીષિત છો કે તમે તમારી પાર્ટનરશિપ આપી શકો છો. આ શું છે? વરદાન. લખ્યું છે ત્યાં આગળ. તો ન જો એ વસ્તુને જાણે તમને કોઈ લૂંટી રહ્યું છે. નહીં, આ વરદાન છે જે પરમેશ્વરે તમને આપ્યા છે. આજ તો લખ્યું છે આગળ, આપણે વાંચી રહ્યા છે. જો ફરીથી વાંચી લઈએ એકવાર. હું તમને કંઈ ખોટું શીખવી રહ્યો છું? શરૂઆત ક્યાંથી થઈ હતી? 6ઠા વચનથી. અને ફરીથી વાંચીએ છીએ આપણે. અને તેણે શું કહ્યું કે આપણને જે કૃપાદાન આપવામાં આવ્યું છે તે પ્રમાણે આપણને જુદા જુદા વરદાન મળ્યા છે. અને તેણે આ વરદાન સમજાવવાનું શરૂ કર્યું. તેણે વરદાન બતાવવાનું શરૂ કર્યું. ત્યાં સેમિકોલમ લાગ્યું છે કે ફૂલ સ્ટોપ લાગ્યું છે? એટલે કે સેન્ટેન્સ એક જ છે. કેટલાને મારી વાત સમજમાં આવી રહી છે? એક જ સેન્ટેન્સ છે પણ અલગ અલગ નંબરિંગ આપવામાં આવ્યું છે. તો કેટલાને મારી વાત સમજમાં આવી રહી છે? આપણને જે કૃપાદાન આપવામાં આવ્યું છે તે પ્રમાણે આપણને જુદા જુદા વરદાન મળ્યા છે. જેથી જો પ્રબોધ કરવાનું દાન મળ્યું હોય તો પોતાના વિશ્વાસના પ્રમાણમાં તેણે પ્રબોધ કરવો. અને જો સેવાનું, તો સેવામાં તત્પર રહેવું. તો જો તમને રેપ્સોડી વહેંચવાનું વરદાન મળ્યું છે તો રેપ્સોડી વહેંચતા રહો. કોઈ બીજું નથી વહેંચી રહ્યું તેનાથી કોઈ ફરક નથી પડતો. કોઈ બીજું નથી કરી રહ્યું તેનાથી ફરક નથી પડતો. કદાચ બીજા એ વરદાનને ઓળખ્યું નથી, એ વરદાનને તેણે પોતાની અંદર કામ કરવા નથી દીધું, પણ તમે કરવા દીધું છે. તો તમે શું કરો? આ વરદાનનો ઉપયોગ કરો. બીજાઓને ન જો કે તેઓ તો નથી કરતો તો અમે કેમ કરીએ? કમ ઓન. કદાચ તેની પાસે એ વરદાન નથી, અને જો છે તો પણ તેણે ઓળખ્યું નથી. આગળ 8માં
અને જે સુબોધ કરનાર તેને સુબોધ કરવામાં લાગુ રહેવું, અને જે દાન કરે છે તેને ઉદારતાથી કરવું છે. તો જો તમે 5,000 આપી શકો છો, તમે કહો છો પ્રભુ આભાર, તમે મને વરદાન આપ્યું છે 5,000 આપવાનું, હું આ વરદાનને વધારીને 5 લાખ કરી રહ્યો છું, 5 કરોડ કરી રહ્યો છું, 5 અરબ કરી રહ્યો છું ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. સમજમાં આવ્યું તમને? હવે તમને સમજમાં આવી ગયું કેમ કે આ શું છે? એક વરદાન. જો પરમેશ્વર નથી ઈચ્છતા તો તમે એ નહીં કરી શકો. કેટલા છે જે આપી શકે છે, તેમની પાસે વરદાન નથી, તેમની પાસે વરદાન નથી. તો તમે આ વરદાનને શું કરો છો? પકડીને રાખો છો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. કેમ કે આ વરદાન તમને કોણે આપ્યું છે? કોણે આપ્યું છે? સમજમાં આવ્યું છે વરદાન તમને? હવે જે અધિકારી છે તેને ખંતથી અધિકાર ચલાવો, અને જે દયા રાખે છે તેને ઉમંગથી રાખો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હું અધિકાર કરું છું તો કેવી રીતે કરું છું? ઉત્સાહ સાથે. મારી વાત કરી રહ્યા છે, બરાબર ને? તો તમે એક સેલ લીડર છો તો તમે કેવી રીતે કરો છો? ઉત્સાહ સાથે. અરે આજે ફરી સેલ છે, આ કાયમ સેલ હોય છે. હા નહીં, આ વરદાન છે, આ વરદાન છે. હું તેને હલકામાં નથી લઈ શકતો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. આ મને કોણે આપ્યું છે? પરમેશ્વરે. જે દયા રાખે છે તે ઉમંગથી કરે. એટલે કોઈની પર દયા કરો છો કેવી રીતે? આનંદ, ઉમંગથી. તમે બોજમાં કંઈ નથી કરી રહ્યા. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. કોઈની પાસે વરદાન છે સ્ટાફ બનવાનું. શું તમને ખબર છે? હા, અમે સ્ટાફ બની ગયા. તમને ખ્યાલ છે સ્ટાફ બનવું કેટલું મોટું વરદાન છે? ઘણાની પાસે નથી. તો જો તમે બની ગયા તો તમે શું કરો? તેને પકડીને રાખો છો. તો હમણાં આપણે વાંચ્યું કે જે સેવા કરે છે તે સેવામાં લાગ્યો રહે. ચલો આગળ વધીએ છીએ આપણે. એફેસીઓ 3:8 વચન. હવે વાત કોણ કરી રહ્યું છે? તેણે કહ્યું કે મારી પર જે સંતોમાં નાનામાં નાનો હોવા છતાં આ કૃપાદાન આપવામાં આવ્યું કે જેથી વિદેશીઓમાં ખ્રિસ્તની અખૂટ સંપત્તિની સુવાર્તા પ્રગટ કરું. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. તેને સમજમાં આવી ગયું હતું કે તેને વરદાન મળ્યું હતું. શું મળ્યું હતું? કોઈ તમને કહી શકે છે કે ઓ તમે ઘણા બધા લોકોને ચર્ચમાં લઈ જાઓ છો, તમને શું મળી ગયું ચર્ચમાં? વરદાન. તમે લોકો જે પહેલા ઝાડુ લગાવતા હતા, હવે પરમેશ્વરના વિશે વાત કરશો, તમને શું મળી ગયું? વરદાન. મને કોઈ શરમ નથી કેમ કે મને ખબર છે કે મને શું મળ્યું છે? વરદાન. મને ખ્યાલ છે લોકો આવી વાતો કરે છે, નથી કરતા? હવે તમે કોણ? તમે કોણ? તમે તો બેકાર છો. કોણે કહ્યું કે તમે બેકાર છો? તમને શું મળ્યું છે? વરદાન. પહેલા હું નાનો હતો પણ હવે મને શું મળી ગયું? વરદાન. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. બોલો, મને અનુગ્રહ મળ્યો છે, મને વરદાન મળ્યું છે કે હું પરમેશ્વરની સુવાર્તા અન્ય જાતિઓને સંભળાવું. લખ્યું છે એ ગાડી. પાઉલ પ્રેરિતને પણ ખબર હતી કેમ કે પાઉલ પ્રેરિતે શું કહ્યું? કે હું નાનામાં નાનો હતો. કેમ કે 12 શિષ્યો વખતે તે નહોતો. જ્યારે ઈસુ ખ્રિસ્તના 12 શિષ્યો હતા એ સમયે તે નહોતો. એનો અર્થ કે એ જીવતો તો હતો, પેદા થયો હતો, પણ તે ઈસુ ખ્રિસ્તની વિરોધમાં કામ કરી રહ્યો હતો. તે ઈસુ ખ્રિસ્તનો શિષ્ય નહોતો. તેવું લાગ્યું હતું કે સૌથી પાછળથી આવ્યો. બરાબર છે? હોઈ શકે છે કે તમે પણ સૌથી પછી આવ્યા છો ચર્ચમાં, પણ તમે કહો હું જ એ છું જે 50 ચર્ચ ખોલીને આપીશ. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. હોઈ શકે તમે ઘણા દિવસો પછી આવ્યા છો કે નહીં અમારા પહેલા પણ ઘણા આવીને ગયા. તો શું થયું? તમે જ્યારે આવ્યા છો ત્યાંથી તમે મોટા કામ કરી શકો છો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. તમારા પહેલા વાળા આવીને ગયા જેવો મોટા કામ નથી કર્યા એનાથી કોઈ ફરક પડતો નથી. પાઉલે પહેલા મોટા કામ ન કર્યા, તેણે મોટા કામ શરૂ કર્યા. તો તમે કોઈને પણ જોઈને રોકાતા નથી. તમે પોતાનું વરદાન ઉપયોગ કરો છો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. પહેલો કોરિન્થીયોનું પુસ્તક 12મો અધ્યાય 28મું વચન. ઈશ્વરે મંડળીમાં કેટલાકને નિમ્યા છે, પ્રથમ પ્રેરિતોને, બીજા પંક્તિમાં પ્રબોધકોને, ત્રીજા ઉપદેશકોને, પછી ચમત્કારોને, પછી સાજા કરવાના કૃપાદાનોને, મદદગારોને, અધિકારીઓને અને ભિન્ન ભિન્ન ભાષાઓને. તો બરાબર છે. નેક્સ્ટ, શું બધા પ્રેરિતો છે? શું બધા પ્રબોધકો છે? શું બધા ઉપદેશકો છે? શું બધા ચમત્કારો કરનારા છે? તો એ નવી વસ્તુ બતાવવાનું શરૂ કર્યું. કોઈ કહી શકે છે ઓ હું તો પાસ્ટર નથી તો હું શું કામ કરું? તો અહીંયા તે બતાવી રહ્યો છે કે તેને કેટલાકને બનાવી દીધા, પણ શું બધા પ્રેરિત છે? શું બધા પ્રેરિત છે? નથી. શું બધા પ્રબોધકો છે? શું છે? શું બધા ઉપદેશકો છે? શું બધા ચમત્કારો કરનારા છે? નહીં. આગળ વધતા રહીએ છીએ. તે આપણને કઈ લઈ જઈ રહ્યો છે? શું દરેક જણને સાજા કરવાનું વરદાન મળ્યું છે? નહીં. શું દરેક જણ ભિન્ન ભિન્ન પ્રકારની ભાષા બોલે છે? નહીં. તો એ કહેવા શું માંગે છે? એ શું કહેવા માંગે છે? ધ્યાન રાખો, બાઇબલ ચેપ્ટર્સમાં લખવામાં નથી આવી હતી, એ લેટર્સમાં લખવામાં આવી હતી. ચાલો 31. તો જે કૃપાદાનો વધારે ઉત્તમ છે તેઓને પ્રાપ્ત કરવાની ઝંખ ના રાખો. વળી એ સર્વ કરતા ઉત્તમ માર્ગ હું તમને બતાવું છું. એ કહે છે હું સૌથી ઉત્તમ વરદાન બતાવું છું. તેણે આ બધા વરદાન અહીંયા લિસ્ટ કર્યા, નહીં કર્યા? તેણે કહ્યું કે પ્રેરિત, પ્રબોધક, ઉપદેશકો, બ્લા 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 બ્લા. તેણે કહ્યું કે ઓકે તમે આ બધું માંગી શકો છો, પણ હું તમને દેખાડું સૌથી ઊંચું વરદાન. શું દેખાડું છું? કેટલાને જોવું છે? પાક્કું જોવું છે કે આજે છોડી દઉં, બંધ કરી દો મીટિંગ, કે ઘરે જતા રહીએ, કે આગળ વધવું? તેણે કહ્યું કે હું ઉત્તમ માર્ગ બતાવું છું, સૌથી મોટો. શું બતાવું? ચાલો અન્ય ભાષા બોલો તો હું બતાવું છું. 1 મિનિટ અન્ય ભાષા બોલી લો. અન્ય ભાષામાં બોલશો તો
બોલો બોલો બોલો. હાલેલુયા, થેન્ક યુ. બોલો સૌથી મોટું વરદાન. સૌથી મોટું વરદાન એ બતાવી રહ્યો છે, નથી બતાવી રહ્યો? ચલો 13મો અધ્યાય અહીંયાથી શું શરૂ થઈ રહ્યો છે? કેટલામાં પાસે બાઇબલ છે? દેખાઈ રહ્યું છે તમને? 31મા વચનમાં શું આવી ગયું? 13મો અધ્યાય એટલે કે વાત હજુ ચાલુ છે. હું ફટાફટ વાંચવાનો છું, વચ્ચે રોકાવાનો નથી. સુપરફાસ્ટ ટ્રેન છે, દિલ્હીથી નીકળીને ક્યાં રોકાશે? મુંબઈ. વચ્ચે કોઈ સ્ટોપેજ નથી, વડોદરા રાયગઢ કોઈ સ્ટોપેજ નથી, સીધું મુંબઈ. તો તૈયાર છે? વચમાં રોકાઈશું તો આપણે અહીંયા જ રોકાઈ રહીશું. અને જે જોવા માંગીએ છીએ નહીં જોઈ શકીએ. કે ઘણીવાર જ્યારે બાઇબલ વાંચીએ ત્યારે એવું થાય છે કે આજુબાજુના ઝાડ જોઈને આપણે ભૂલી જઈએ છીએ કે આપણે ક્યાં જઈ રહ્યા હતા. તો હું ઈચ્છું છું કે જ્યાંથી આપણે નીકળ્યા હતા ત્યાં ચાલતા રહીએ. બરાબર છે? તો આપણે ક્યાંથી નીકળ્યા હતા? તેણે શું કહ્યું? હું તમને સૌથી ઉત્તમ વરદાન બતાવું છું. શું બતાવું છું? બોલો, સૌથી ઉત્તમ વરદાન. ખબર છે ને કઈ ટ્રેનમાં બેઠા છો? વિરાનની ટ્રેનમાં બેઠા છો, બોરીવલીમાં ના ચડી જશો. બરાબર છે? તો આપણે શું શોધી રહ્યા છીએ? સૌથી ઉત્તમ વરદાન. જલ્દી હું વાંચીશ. બરાબર છે? સીધું ક્યાં રોકાવાની છે? મુંબઈથી નીકળીને દિલ્હી. જો કે હું માણસોની તથા દૂતોની પણ ભાષાઓમાં બોલું, પણ મારામાં પ્રેમ ન હોય તો રણકારો કરનાર પિત્તળ કે ઝમકાર કરનાર ઝાંઝના જેવો હું થયો છું. જો કે મને પ્રબોધ કરવાનું દાન હોય અને હું સર્વ મર્મો તથા સર્વ વિદ્યા જાણતો હોઉં, અને જો હું પર્વતોને પણ ખસેડી શકું એવો મને પૂરો વિશ્વાસ હોય, પણ મારામાં પ્રેમ ન હોય તો હું કંઈ નથી. જો કે હું દરિદ્રીઓનું પોષણ કરવા માટે તથા મારી સર્વ સંપત્તિ આપી દઉં, અને જો હું મારું શરીર અગ્નિને સોંપું, પણ મારામાં પ્રેમ ન હોય તો મને કશો લાભ નથી. પ્રેમ સહનશીલ તથા પરોપકારી છે. પ્રેમ અદેખાઈ કરતો નથી, પ્રેમ અપવડાઈ કરતો નથી, ફૂલાઈ જતો નથી. હવે સીધા જઈએ આપણે 13માં. હવે વિશ્વાસ, આશા તથા પ્રેમ એ ત્રણે ટકી રહે છે, પણ તેઓમાં પ્રેમ શ્રેષ્ઠ છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. આ તો આપણામાંથી દરેક વ્યક્તિ કરી શકે છે. વિચાર કરીને જુઓ. તમે તમારા પડોશીને પ્રેમ કરી શકો છો અને તેની માટે પ્રાર્થના કરીને તેને ચર્ચમાં લાવી શકો છો. તો ન કહો કે ઓ પાસ્ટર હું શું કરી શકું છું. મેં કહ્યું પ્રેમ તો કરી શકો છો, અને એ પ્રેમથી વિવશ થઈને પ્રાર્થના પણ કરી શકો છો, અને એ પ્રેમથી વિવશ થઈને તેમને ચર્ચમાં પણ લાવી શકો છો, અને તેને બનાવી પણ રાખી શકો છો કે આ વ્યક્તિ ક્યાં જાય? સ્વર્ગમાં જાય. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. તો કોઈ પણ એવો નથી જે ન થઈ શકે. તમને ખ્યાલ છે આ કેટલું મોટું વરદાન છે? તેણે બતાવ્યું સૌથી મોટું વરદાન. કેમ તેણે તેને વરદાન કહ્યું? પ્રશ્ન છે. કેમ કે દુનિયાને પ્રેમ આવડતો નથી. આ દુનિયાને પ્રેમ કરતા નથી આવડતું. યાદ છે મેં તમને શીખવ્યું હતું કે પ્રેમ કોનાથી છે? બોલો, પ્રેમ પરમેશ્વરથી છે. અને કેવળ તે જ પ્રેમ કરી શકે છે જે પરમેશ્વરને જાણે છે. તો દુનિયા કહેતી રહે છે કે પ્રેમ કરો, પણ તેઓ પ્રેમ કરી શકતા નથી, કેમ કે તેમને પ્રેમ કરવાનું વરદાન નથી મળ્યું. જોયું તમે તમારી પાસે કેટલું મોટું વરદાન છે? તમારી પાસે શું છે? પ્રેમ કરવાનું વરદાન. આ તમને ક્યારે મળ્યું? જ્યારે તમે નવો જન્મ પામ્યા, જ્યારે તમે કહ્યું કે ઈસુ મારો પ્રભુ છે, ઈસુ મારો પરમેશ્વર છે. તમને શું મળ્યું? પ્રેમ કરવાનું વરદાન. પ્રેમ કરવાનું વરદાન. તમે પ્રેમ કરી શકો છો, અને તમે તેમની માટે મધ્યસ્થતા કરી શકો છો. હોઈ શકે તમારું બાળક પરેશાન છે અને તમે પણ પરેશાન થઈ ગયા અને તેની માટે પ્રાર્થના ન કરી શક્યા. કેમ પ્રાર્થના ન કરી શક્યા? આ કયો પ્રેમ છે? ઘણા લોકો આવે છે, મને કહે છે કે ઓ મારા બાળકે મને હેરાન કરી રાખી છે. મેં કહ્યું શું તમે પ્રાર્થના કરી તેની માટે? મારા પતિએ મને હેરાન કરી રાખી છે. મેં કહ્યું તમે પ્રાર્થના કરી? જે વસ્તુઓથી તમે હેરાન થયા છો, શું તમે તેની માટે પ્રાર્થના કરો છો? જે લોકોથી તમને હેરાનગતિ થાય છે, શું તમે તેમની માટે પ્રાર્થના કરો છો? તમે તમારો પ્રેમ દેખાડી શકો છો. શેના દ્વારા? પ્રાર્થના દ્વારા. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. કેમ કે બાઇબલ કહે છે કે કોઈ તેનાથી વધુ પ્રેમ નથી કરી શકતો કે એક મનુષ્ય પોતાનું જીવન બીજાઓની માટે આપી દે. અને ઈસુએ સૌથી મોટો પ્રેમ આપણને દેખાડ્યો. તેણે શું કર્યું? પોતાનું જીવન આપણી માટે આપી દીધું. તેણે શું દેખાડ્યો? પ્રેમ. અને તમે પણ કોઈને સૌથી મોટો પ્રેમ કરી શકો છો જ્યારે તમે તેને તેના પ્રભુ પાસે લઈને આવ્યા. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. ઉઠાવો તમારા હાથ અને કરો અન્ય ભાષાઓમાં પ્રાર્થના. અને તેમના નામ લો. તમારા મોંથી તેઓના નામ લો. તમારા કુટુંબીજનોના, તમારા મિત્રોના નામ.
કેમ કે એ દરેક નામ જે તમે અહીંયા બોલશો હું તેની માટે પ્રાર્થના કરવાનો છું. તો નામ લો જેટલા પણ લોકોને તમે ઓળખો છો, તમારા કુટુંબીજનો, તમારા ઘરવાળા, તમારા મિત્રો, તમારા પડોશી, જે લોકોની સાથે તમે કામ કરો છો, આ હવામાં તેમના નામ બોલો. નામ બોલો, નામ બોલો, તેમના નામ. જેટલા પણ નામ તમે જાણો છો એટલા નામ બોલો. દરેક ટ્રાફિક પોલીસ કોન્સ્ટેબલનો ઉદ્ધાર થઈ રહ્યો છે ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં. દરેક ટીચરનો ઉદ્ધાર થઈ રહ્યો છે, દરેક પ્રિન્સિપલનો ઉદ્ધાર થઈ રહ્યો છે, દરેક બિઝનેસમેનનો ઉદ્ધાર થઈ રહ્યો છે ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં. Bontrele satila baha. ઓ હાલેલુયા, હાલેલુયા, હાલેલુયા. ધન્યવાદ આપે છે પ્રભુ. એ દરેક નામ જે અમે હમણાં લીધા છે એ બધા નામોને હું તમારી સામે પ્રસ્તુત કરું છું. તમે એ નામ સાંભળ્યા છે પ્રભુ. અમે તેમનો ઉદ્ધાર માંગ્યો છે અને તમારું વચન કહે છે જ્યાં 2 થી 3 લોકો મારા નામમાં એકઠા થશે, જે કંઈ તેઓ માંગશે તેમની માટે થઈ જશે પ્રભુ. હા પ્રભુ, અમે ધન્યવાદ આપીએ છીએ જેટલા પણ નામ અહીંયા લેવામાં આવ્યા છે, જેટલા પણ કેટેગરીના લોકોને અહીંયાથી અમે પોકાર્યા છે, તેઓ તારણ પામી રહ્યા છે ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં. તેમની આંખોની સામે પડેલા પડદાને આપણે હટાવીએ છીએ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં. તેઓ મહિમાથી મહિમામાં આગળ વધી રહ્યા છે ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં. ઈસુ તેમનો પ્રભુ અને સ્વામી છે ઈસુના નામમાં. ધન્યવાદ આપીએ છીએ પ્રભુ. ધન્યવાદ, ધન્યવાદ, ધન્યવાદ. અને આ પ્રાર્થનાને ઈસુના નામમાં માંગીએ છીએ. આમીન. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. પોકારી શકો છો મહિમા, મહિમા, અને જોરથી તાળી પણ વગાડી શકો છો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. જો તમે પહેલી વાર આવ્યા છો તો અમે તમારું સ્વાગત કરવા માંગીએ છીએ. ઊભા થઈ શકો છો. થેન્ક યુ. અમને ઘણો આનંદ છે કે તમે આવ્યા છો. ક્રાઇસ્ટ એમ્બેસીમાં તમારું સ્વાગત છે અને અમે ઈચ્છીએ છીએ કે આ પ્રાર્થના તમે અહીંયાથી કરીને જાઓ, જેથી ઈસુ તમારો પ્રભુ બની જાય. તો તમે જ્યાં કહી છો તમારી આંખો બંધ કરી દો અને આ પ્રાર્થના મારી પાછળ બોલો. બોલો, હે પ્રેમાળ પિતા પરમેશ્વર, હું વિશ્વાસ કરું છું ઈસુ ખ્રિસ્તમાં, જીવિત પરમેશ્વરના પુત્રમાં. હું પ્રાર્થના કરું છું, વિશ્વાસ કરું છું કે ઈસુ ખ્રિસ્ત મને બચાવવા માટે વધસ્તંભ પર મર્યો અને પરમેશ્વરે એને 3જા દિવસે મોયેલાઓમાંથી જીવતો કર્યો અને આજે તે જીવિત છે. અને હું આજે મારા મોંથી ઘોષણા કરું છું કે ઈસુ ખ્રિસ્ત જીવિત પરમેશ્વરનો પુત્ર, એકમાત્ર પ્રભુ, હમણાંથી મારો સ્વામી છે, મારો પ્રભુ છે. હું બચી ગયો છું. આજથી હું નવો જન્મ્યો છું. આજથી મારો ઉદ્ધાર થઈ ગયો છે. આજથી હું પરમેશ્વરનું સંતાન છું. ધન્યવાદ પરમેશ્વર મને બચાવવા માટે. ઈસુના નામમાં આમીન. જોરથી તાળી વગાડી શકે છે આપણે તેમની માટે. તો સ્વાગત છે તમારું પરમેશ્વરના રાજ્યમાં. આજથી તમે કોઈ પણ સ્થિતિ બદલી શકો છો. તમારે ઉપયોગ કરવાનું છે ઈસુનું નામ. જેમ ઈસુની પાસે બધો અધિકાર હતો એવી રીતે બધો અધિકાર તમારી પાસે છે. તમે દરેક ચુનૌતીને હરાવી શકો છો ઈસુ ખ્રિસ્તના નામની સામર્થ દ્વારા. એ પહેલા કે તમે બેસો હું તમારી માટે પ્રાર્થના કરીશ. ધન્યવાદ પ્રભુ એ દરેક વ્યક્તિ માટે જે આજે અહીંયા આવ્યા છે. અમે પ્રાર્થના કરીએ છીએ કે ઈસુનું નામ તેમની પર સદાકાળમાં સુધી બન્યું રહેશે. ઈસુ ખ્રિસ્તના નામ. શૈતાનનું તેમની પર કોઈ દાવ અને કબજો નથી ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં. તેઓ જે કંઈ કરશે તેમાં સફળ થશે પ્રભુ. હું તમને આશીષ આપું તમારી બુદ્ધિ દ્વારા, સમજ દ્વારા અને તમારા આત્મા તો ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં માંગીએ છીએ. આમીન. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. બેસી શકો છો અને ફરીથી એકવાર અમે મારે તાળી વગાડી શકીએ છીએ. આ સમય શેનો છે? ભેટ આપવાનો. અને ધ્યાન રાખો, આ પણ શું છે? એક વરદાન છે. જો પ્રભુએ તમને વરદાન આપ્યું છે તો તેનો ઉપયોગ કરો. हमें सिद्ध तेनामा तेनी स्तुति करो. हमें संतो तेनामा तेनी स्तुति करो. हमें सिद्ध अपनी पर तेरी सुंदरता ने कृपा छे ने अपनी पर
પ્રભુ લઈ જઈ રહ્યું છે, તે લઈ જઈ રહ્યું છે, મહિમાથી મહિમા સુધી છે, તે લઈ જઈ રહ્યું છે, મહિમાથી મહિમા સુધી, મહિમાથી મહિમા સુધી. આપણે પ્રાર્થના કરીશું ભેટ માટે. ધન્યવાદ આપી છે અનમોલ ઈશુ, દયાળુ, કૃપાળુ. ધન્યવાદ એ વરદાન માટે જે તમે અમને આપ્યા છે કે અમે તમને આપી શકીએ અમારા ભેટ, અમારા દશાંશ, અમારી પાર્ટનરશિપ, અમારા બીજ. આ વરદાન અમારી અંદર વધતું જાય છે ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં. હા પ્રભુ, જેમણે આપ્યું છે તેમનો દેવ આપવાનો અનુગ્રહ અને યોગ્યતા સતત વધતી જાય છે ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં. જેમણે આજે 500 આપે છે તેઓ કાલે 50 લાખ આપી શકશે ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં. ધન્યવાદ આપીએ છીએ પ્રભુ, ધન્યવાદ. અને આ ભેટો પર આશીષોનું આહ્વાન કરીએ છીએ તમારા રાજ્યના વિસ્તાર માટે ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં. આમીન. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. કેટલીક એનાઉન્સમેન્ટ છે, ધ્યાનથી સાંભળો. સૌથી પહેલું છે લીડરશિપનો કોર્સ તમારો ચાલુ છે. 4 ક્લાસીસ અપલોડ થઈ ગયા છે અને અઠવાડિયામાં બાકીના બધા અપલોડ થઈ જશે. તો પ્લીઝ તમારે આ લીડરશિપ કોર્સ અટેન્ડ કરવાનો છે. ધ્યાન રાખો, અમે કહ્યું કે ખ્રિસ્તીપણાની યાત્રા, ખ્રિસ્તીપણાના કામ. તો તમે નથી કહી શકતા કે હું લીડર નહીં બની શકું. જો લીડર નહીં બની શકો તો ખ્રિસ્તીપણાના કામ તમે કેવી રીતે કરશો? અને ખ્રિસ્તીપણાના કામ નહીં કરો તો એક બળ રહી જશે જેની તમારે જરૂર છે જીવનને આગળ વધારવા માટે. તો મૂર્ખતા ન કરો. ન કહો કે નહીં પાસ્ટર, અમારાથી લીડર નહીં બની શકાય, બસ અમે આવીશું ને જતા રહીશું. મને કોઈ મુશ્કેલી નથી કે તમે આવો ને જતા રહો, પણ તમને મુશ્કેલી થશે. જ્યાં સુધી તમે પહોંચી શકતા હતા ત્યાં સુધી તમે નહીં પહોંચી શકો, કેમ કે 3 બળ જોઈએ છે. બરાબર છે? ખ્રિસ્તીપણાની યાત્રા, ખ્રિસ્તીપણાના કામ અને ખ્રિસ્તીપણાનું યુદ્ધ. એ 3 બળની જરૂર છે. હું પાસ્ટર તો હું તમારાથી જૂઠું નહીં બોલું. બરાબર છે? મારું કામ છે તમને સત્ય બતાવવાનું, ભલે તમને પસંદ આવે કે ન આવે. બરાબર છે? બી અ લીડર. અને લીડર બનવું ઘણું સરળ છે. કેવળ તમારે એ કરવાનું છે જે અમે તમને કરવા માટે કહીએ છીએ. તમારે પોતાના મનથી પણ કંઈ વિચારવાની જરૂર નથી. અને કેવી રીતે કરવાનું છે એ પણ અમે તમને શીખવી રહ્યા છીએ. ટ્રેનિંગ એટેન્ડ કરો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. इसी बार लोग कहते हैं ओ प्रभु ने मुझे कुछ बड़ी बात नहीं बताई, क्योंकि आपने प्रभु के साथ काम नहीं किया. सुन रहे हैं आप? क्योंकि नए जीवन के लिए आपको नया ज्ञान चाहिए, और वो नया ज्ञान कब आएगा? जब प्रभु आपको देगा. और प्रभु आपको कब देगा? जब आप प्रभु का काम करो. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. खड़े होंगे, परमेश्वर का धन्यवाद देंगे. हमारे 36 ऑनलाइन चर्चेज हैं, 22 भाषाओं में, वयस्कों के लिए, 14 बच्चों के लिए. उनको इस्तेमाल कीजिए. हमारा खुद का चर्च का ऐप है, क्राइस्ट एम्बेसी इंडिया फर्स्ट फ्लाइट. ये हमारा ऐप है. अगर आपके पास नहीं तो प्लीज़ डाउनलोड कर लीजिए. आप बहुत कुछ वहाँ पर अच्छी चीज़ें पा सकते हैं. प्रेज द लॉर्ड. अपने हाथों को उठाएंगे, धन्यवाद देंगे. परमपिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागी हमारे साथ सदा के लिए बनी रहेगी. यीशु मसीह के नाम में आमीन. निश्चय भलाई और करुणा सदा मेरे जीवन में निवास करेगी, और मैं सदा के लिए परमेश्वर के घर में निवास करता रहूँगा. यीशु मसीह के नाम में आमीन. थैंक यू. आनंद मनाइए. वचन क्या करता है? काम करता है. Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.